على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب حبيب الله وقال عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی آج بھی قدم چومنے کے لیے تیار ہے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے سنت کے راستے اللہ سے ملاتے سنت کے راستے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں یہ فرمان خدا ہے اون والو غور سے سن لو نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا نسبت مصطفیٰ بھی نسبت مصطفیٰ بھی بڑی عجیب چیز ہے جس کو نسبت نہیں
اس کی عزت نہیں. خود خدا نے نبی سے فرما دیا کہ پیارے نبی جی جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. پیارے نبی جی جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے. اٹھ بندے باندھ کمر کیا ڈرتا ہے پھر آگے آگے دے اللہ کیا کرتا ہے. انسان اپنی فرصت توبہ ہے دیر نہ کر وہ ابھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا وہ ابھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا. موت سے کس کو رستگاری ہے موت سے کس کو رستگاری ہے. آج وہ تو کل ہماری باری ہے. محبت سے درود شریف پڑھیے. بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، ایک تختی سے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں. الف نے کہا کہ اللہ کا رسول آ رہا ہے. با نے کہا کہ بانی اسلام آ رہا ہے. تا نے کہا کہ تاجدار مدینہ آ رہا ہے. سا نے کہا کہ یہ تو ثروت والا آ رہا ہے. جیم نے کہا کہ جلیل القدر جو ہے نا وہ آ رہا ہے. تو بڑی ہاں نے کہا کہ ارے جناب یہ تو حبیب خدا آ رہا ہے. خاں نے کہا کہ خاتم النبیین جو ہے نا وہ آ رہا ہے. تو دال نے کہا کہ داعی آ رہا ہے. زال نے کہا کہ ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے. تو را نے کہا کہ یہ تو جو رحمت للعالمین ہے نا وہ آ رہا ہے. تو زا نے کہا یہ تو زمانے کا امام آ رہا ہے. سین نے کہا کہ ساقی کوثر آ رہا ہے. بڑی شین نے کہا کہ شافع محشر جو ہے نا وہ آ رہا ہے. تو صاد نے کہا کہ صادق و امین آ رہا ہے. ضاد نے کہا کہ ضعیفوں کا ماوا آ رہا ہے. طا نے کہا کہ طاہر و مطہر آ رہا ہے. ظا نے کہا کہ ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے. عین نے کہا کہ عرب کا تاجدار آ رہا ہے. فا نے کہا کہ فقیروں کا مولا آ رہا ہے. بڑی قاف نے کہا کہ قرآن جس پر نازل ہوا نا وہ آ رہا ہے. تو چھوٹی کاف نے کہا ارے جناب فکر نہ کریں یہ تو کملی والا آ رہا ہے. لام نے کہا کہ لولا کا مخاطب آ رہا ہے. تو میم نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں.
تو نون نے کہا کہ نبیوں کا امام آ رہا ہے، واو نے کہا کہ والضحیٰ آ رہا ہے، چھوٹی ہاں نے کہا کہ یہ تو ہادی برحق جو ہے نا وہ آ رہا ہے، تو یا نے کہا یہ تو یاسین آ رہا ہے، یا نے کہا یہ تو یثرب کو مدینہ منورہ بنانے والا آ رہا ہے، یا نے کہا کہ یہ تو یکتا انوکھی نرالی شان والا آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تختی ہمارے نبی کے شان میں کیا کہہ رہی تھی، وہ یہ عاجز نے اس کا منظر آپ کے سامنے کھینچنے کی کوشش کی۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے تو وہاں کی چھوٹی چھوٹی بچیوں نے کہا تھا طلع البدر علینا، تو وہ بچیوں کا پیغام تھا اور یہ تختی کا پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عاشق رسول بنائے، سنتوں پر چلنے کی اور سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، مجھے اللہ مل جائے، میری آخرت بن جائے، میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ کیا کریں؟ فرمایا کہ سنتوں پر چلنا شروع کر دے، سنتوں پر چلنا شروع کر دے، سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دے۔ یہ واحد راستہ ہے جو اللہ سے ملاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے جو بندے کو اللہ سے ملائے، جو بندے کو خالق سے ملائے، جو بندے کو پالنہار سے ملائے۔ سارے راستے بند ہیں، سارے دروازے بند ہیں، ایک ہی ہائی وے ہے، ایک ہی راستہ ہے، وہ کھلا ہوا ہے۔ جب تک کوئی حضور کی گلی سے گزرے گا نہیں وہاں تک وہ اللہ کا ولی بنے گا نہیں، اس کو اللہ کا تعلق نصیب ہوگا نہیں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ یہی تو فرما رہے کہ کی محمد سے وفا تو نے، ابھی تک تو نے بہت سے لوگوں سے وفا کی، بہت سے لوگوں کے ساتھ تو نے تیرا اٹھنا بیٹھنا رہا، بہت سے لوگوں کو تو نے اپنے دل میں جگہ دی، بہت سی جگہ تو نے اپنے دل کا سودا کیا، بہت سے لوگوں سے تو نے اپنا تعلق بنایا۔ اینڈ کیا ہوا؟ تو نے جہاں دل دیا تھا دھوکہ بھی وہیں سے کھایا، جن لوگوں کو اپنا سمجھا تھا تانے بھی وہیں سے سنے، ہر جگہ تو پریشان ہوا، بے چین ہوا، جن کے ساتھ تو اچھا رکھنے جا رہا تھا وہی تیرے ساتھ برا رکھ رہے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تو اللہ کو چھوڑ کر کے سامنے والے کے ساتھ اچھا رکھ رہا تھا، اور یاد رکھنا جب بندہ اللہ کو بھول کر کے کام کرتا ہے تو پھر اللہ اس کو دنیا کے حوالے کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شادی کا موقع ہوتا ہے، اس میں انسان کی یہ چاہت ہوتی ہے، یہ سوچ ہوتی ہے، یہ فکر ہوتی ہے، یہ جذبہ ہوتا ہے کہ شادی میں تو ہر ایک کو خوش کرنا ہے، علاقے والوں کو، رشتہ داروں کو، یہاں تک کہ گھر کی کام والی کو بھی شادی میں خوش کیا جاتا ہے۔ کیا بات ہے کہ شادی ہے، کسی کا دل نہ توڑو، کسی کو ناراض نہ کرو، یہ تو شادی کا موقع ہے۔ لیکن افسوس افسوس ایک کام والی کو بھی خوش کرتا ہے، گھر کے چھوٹے بچے کو خوش کرتا ہے، گھر کے سارے افراد کو خوش کرتا ہے، رشتہ داروں کو خوش کرتا ہے، لیکن اپنے اللہ کو بھول جاتا ہے، اپنے خالق کو بھول جاتا ہے۔ سب کو خوش کرنے کی فکر کی، اللہ کو چھوڑ کر کے، سب کو راضی کرنے کی فکر کی، اللہ کو چھوڑ کر کے۔ اب کیا ہوگا؟ کیا اللہ اس کا کاج بگاڑ دیں گے؟ کیا اس کے کاج میں آگے پیچھے کر دیں گے؟ تو کہا نا 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 نا، اللہ تعالیٰ کسی کا کاج نہیں بگاڑتے۔ اللہ کی مدد شادی کے وقت آ ہی جاتی ہے۔ 3 کام ایسے ہیں کہ جس میں اللہ کی مدد فوری ہوتی ہے، 3 کاموں میں اللہ کی مدد فوری ہوتی ہے۔ نمبر 1، جب بندہ مسجد بنانا چاہتا ہے پھر اللہ کی مدد فوری ہوتی ہے۔ نمبر 2،
جب بندہ توبہ کرنا چاہتا ہے، جیسے آج ہم لوگ توبہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، آج ہم بیان سننے کے لیے نہیں آئے ہوئے ہیں، میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ میں کوئی بیان کروں اور آپ لوگ سن لیں۔ میرے عزیزو، آج تو ہم توبہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اللہ سے معافی مانگنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اللہ سے صلح کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اللہ سے دوستی کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اللہ سے یاری لگانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آج ماشاءاللہ بہت زیادہ اصلاح معاشرہ کے پروگرام ہوتے ہیں، لیکن جیسی اصلاح ہونی چاہیے ویسی اصلاح نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ پروگرام ہو رہے ہیں، دین کی باتیں ہو رہی ہے، پھر بھی جیسی اصلاح ہونی چاہیے ویسی اصلاح نہیں ہو رہی۔ تو وجہ کیا ہے؟ فرمایا بہت سی مرتبہ بیان کرنے والا یوں سوچتا ہے کہ یہ جو پورا مجمع ہے نا یہ سدھر جاوے، یہ سب اللہ والے بن جاوے، اور بیان رکھوانے والے یوں سوچتے ہیں کہ ہمارے یہاں جتنا مجمع آئے گا نا بیان میں یہ سب کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جاوے۔ بیان کرنے والا بھی اپنے آپ کو بھول گیا، بیان رکھوانے والے بھی اپنے آپ کو بھول گئے۔ بستی کے جو نیک لوگ تھے، جو جن کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط تھا، یا جن کا کچھ اللہ کے راستے میں وقت لگتا تھا، وہ یوں سوچنے لگتے ہیں کہ ہماری بستی میں جو اللہ کے دین سے دور ہے اور جو سنتی لباس سے دور ہے یہ سب سدھر جاوے، یہ سب اللہ کے ہو جائے۔ اور جو بیچارے جن کی زندگی غفلت میں گزرتی ہے وہ یوں سوچتے ہیں کہ ابھی تو نیک لوگوں کے گھروں کا ہی ماحول ٹھیک نہیں ہے، پہلے ان کے گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے۔ ہر ایک سوچ رہا ہے کہ دوسرا سدھر جاوے، بولنے والا بھی سوچتا ہے سامنے والے سوچتے ہیں کہ دوسرے، نیک لوگ سمجھتے ہیں گنہگار لوگ سمجھتے ہیں نیک لوگوں کا ماحول۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ کسی کی بھی اصلاح ہوتی نہیں، اور بیان کا جو پروگرام ہے وہ اپنی جگہ ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو کیا پھر بیان کا فائدہ نہیں ہوگا؟ نا، دیکھو بیان کا فائدہ اپنی جگہ ہے۔ ابھی ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اتنی دیر ہم گناہ سے بچ رہے ہیں، ہم غیبت سے بچ رہے ہیں، ہم جھوٹ سے بچ رہے ہیں، ہم دھوکے سے بچ رہے ہیں، ہم تانے سے بچ رہے ہیں، ہم واٹس ایپ، یوٹیوب، فیس بک اور ٹویٹر سے بچ رہے ہیں، بد نظری سے بچ رہے ہیں۔ تو یہ سب بیان کا اپنا فائدہ ہے، میں منع نہیں کرتا، لیکن ہم دنیا کا کوئی کام بغیر فائدے کے نہیں کرتے۔ ہم تو یہ تو تاجر قوم ہے، سمجھدار قوم ہے، ایک دن بھی کئی مزدوری کرے تو اس کا نفع لے آتی ہے۔ تو ہم 1-1.5-2 گھنٹے اتنا شاندار پروگرام، اتنا نورانی پروگرام، اس میں ہم بیٹھے ہوئے ہوں اور ہم اپنے دل کی نیت ہی ہم نہیں صحیح نہ کریں، ہر کوئی یوں سوچے کہ دوسرا سدھر جائے۔ نا میرے عزیزو، آؤ سب سے پہلے ہم نیت کی تجدید کرتے ہیں۔ میں بھی خود یہ نیت کروں کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں اللہ مجھے اس پر عمل کی توفیق دے دے۔ آپ حضرات بھی اس لیے سنو کہ جو کچھ ہونا تھا وہ ہوا، انشاءاللہ آج اللہ سے صلح کریں گے، آج اللہ سے دوستی کریں گے، آج اللہ سے یاری لگائیں گے۔ میں آپ کو بہت آسان فارمولہ بتانے والا ہوں اللہ سے دوستی کرنے کا۔ 10 سیکنڈ کا عمل ہے، اللہ والے بننا کوئی بہت بڑا عمل نہیں ہے، 10 سیکنڈ کا عمل ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی مولانا ہو وہی اللہ والا بن سکتا ہے، کوئی حافظ صاحب ہو وہی اللہ والے بن سکتے ہیں، نا، بخاری شریف پڑھانے والے ہو وہی اللہ والے ہو سکتے ہیں۔ فرمایا نا، ایسی کوئی قید نہیں ہے۔ پھر اللہ والے کون؟ تو کہا اللہ جس کو قرآن میں اللہ والے کہتے ہیں، اللہ قرآن میں جس کو اللہ خود بتا رہے ہیں کہ اللہ کے دوست کو کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اس کے ولی وہی ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ صاف اعلان کیا، عمر کی قید نہیں بتائی کہ 15 سال کا ہو کہ 75 سال کا ہو، کیا کرتا ہو وہ بھی نہیں بتایا، حافظ ہے نہیں ہے، عالم ہے نہیں ہے، اللہ کے راستے میں وقت لگاتا ہے یا نہیں لگاتا ہے، کسی بزرگ کا خلیفہ ہے یا نہیں ہے، کوئی بات نہیں، صاف اعلان کیا اگر تم میں تقوی ہوگا تو تم اللہ کے ولی ہو، اور تم دنیا
दुनिया के लोग तुम्हें अल्लाह वाले कहते हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास तकवा नहीं है तो तुम खुदा की फहरिस्त में अल्लाह के वली नहीं है। तो अल्लाह के वली बनने का तो बहुत आसान फार्मूला है। क्या फार्मूला है? का पिछले गुनाह से माफी मांगी जाए, तौबा की जाए और आगे के लिए अल्लाह से सुलह कर ली जाए कि बारी ताला जो होना था सो हो गया, अल्लाह जी मुझे माफ कर दीजिए। अल्लाह की रात से कभी उम्मीद है हम अल्लाह को बड़ा मेहरबान पाएंगे, अल्लाह को बड़ा रहम करने वाला पाएंगे। खैर ये बात आखिर में ये आजिज आपके सामने रखेगा। अल्लाह ताला हम तमाम को आज की मजलिस में सच्ची तौबा करने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। मेरे दिल में ये बात आ रही है कि पहले मैं मेराज का मुख्तसर वाकया आपके सामने जिक्र करूं। मेराज का मुख्तसर वाकया जरा ध्यान से सुनना, दिल के कानों से सुनना और अमल की नीयत से सुनना कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा के मकान में आराम फरमा रहे थे। मक्का मुकर्रमा वो मुबारक सरजमीन है जहां हमारे नबी अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत हुई। पूरी दुनिया में जितने शहर हैं उनमें से आपकी विलादत के लिए अल्लाह ने जिस शहर को मुंतखब फरमाया वो मक्का मुकर्रमा है। यहीं पर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की विलादत हुई, यहीं पर हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की, प्यारे नबी की विलादत भी मक्का मुकर्रमा में हुई और चारों खुलफा की विलादत भी मक्का मुकर्रमा में हुई। बहुत से सहाबाए किराम की विलादत मक्का मुकर्रमा में हुई। ये वो मुबारक शहर है मक्का मुकर्रमा कि यहाँ पर अल्लाह का घर मौजूद है, यहाँ पर बैतुल्ला शरीफ मौजूद है। मेरे अजीजों, बैतुल्ला शरीफ का एक अपना अजीब नजारा है, एक अजीब कशिश है। जब बंदा अल्लाह के घर जाता है, अल्लाह के घर को देखता ही रहता है। बहुत सी मर्तबा इंसान सोचता है कि जब मैं बैतुल्ला शरीफ जाऊंगा ना, अल्लाह से ये मांगूंगा, ये मांगूंगा, ये मांगूंगा, ये भी दुआ करूंगा, वो भी दुआ करूंगा। क्योंकि अजीब बात लिखी है कि जब बैतुल्ला शरीफ पर पहली नजर पड़ती है ना तो अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमाते हैं। बंदा बहुत कुछ सोच के जाता है। बहुत से लोगों से मुलाकात हुई, वो यही कहने लगे मौलाना हम बहुत सोच के गए और नीची नजर से गए। फिर किसी ने कहा एहराम भी पहना हुआ है और स्लीपर चप्पल होती है आम तौर पर, अल्लाह अकबर कबीरा, एहराम की 2 चादर, जीनत कोई नहीं और सर पर टोपी भी नहीं, परागंदा बाल, एहराम की हालत में क्या सर में तेल लगा सकते हैं? ना 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 ना। खुशबू लगा सकते हैं? फरमाया ना ना ना। खुशबू वाली कोई चीज इस्तेमाल कर सकते हैं? फरमाया ना ना। अल्लाह पर थोड़ी सी शानदार चप्पल पहन के आओ, आपके घर में आ रहा हूं, ना 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 स्लीपर पहन के आ। अरे यहाँ तो जो भी आए फकीरों की तरह है, अपने आप को मिटा करके आए। यहाँ बादशाह भी फकीर की तरह है और यहाँ गुलाम भी फकीर की तरह है। अल्लाह के सामने बादशाह भी बराबर और फकीर भी बराबर। इसीलिए फरमाया एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, न कोई बंदा रहा न बंदा नवाज। महमूद बादशाह था और अयाज गुलाम था। पहली सफ में है बादशाह और गुलाम, तो गुलाम थोड़ा पीछे से खड़ा रहे। फरमाया ना ना ना, अभी अल्लाह के सामने दोनों गुलाम हैं, दोनों एक साथ खड़े रहे। उम्रे के लिए जा रहे हैं, बादशाह का लिबास और होगा, गुलाम का लिबास और होगा। फरमाया ना ना ना, यहाँ बादशाह भी 2 चादरों में आएगा, गुलाम भी 2 चादरों में आएगा। ए कब्रिस्तान, तेरा हिसाब तो बड़ा ही नेक है, तेरे यहाँ अमीर हो या गरीब, सबका कब्र का अंदाज एक है। मेरे अजीजों, हमें तो दुनिया से जाना है, जिंदगी ऐसे गुजारो कि अल्लाह राजी हो, अल्लाह के रसूल राजी हो, जवानी अल्लाह पर फिदा की हुई हो, प्यारे नबी के तरीकों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारा हो और अपने दिल के ऊपर एक जो है एक हमारी नजर रखी हो, अपने नफ्स को हमने कुचल दिया हो कि हम बदनजरी नहीं करेंगे, हम अल्लाह को नाराज नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम गीबत नहीं करेंगे, हम ताना नहीं देंगे। मौलाना साहब ये बहुत मुश्किल है। मेरे अजीजों कोई मुश्किल
मुश्किल नहीं है। ये 50, 60, 70 साल की जिंदगी है, खत्म हो जाने वाली जिंदगी है, फना हो जाने वाली जिंदगी है। वो लामहदूद जिंदगी भूल गए, वो कब्र में सोना भूल गए, और वो कब्र में सोने की लंबी मुद्दत भूल गए, वो अल्लाह से मुलाकात भूल गए, वो प्यारे नबी के हाथों हौज़े कौसर का पानी वो भूल गए, वो पुल सिरात पर से गुजरना वो भूल गए। क्या हम जन्नत में प्यारे नबी का पड़ोस नहीं चाहते हैं? वो जन्नत में क्या हम बार बार अपने अल्लाह का दीदार नहीं चाहते हैं? क्या हम हमारे नबी के हाथों हौज़े कौसर पर जामे कौसर नहीं चाहते हैं? क्या हम आसान हिसाब किताब नहीं चाहते हैं? क्या हम ये नहीं चाहते कि हमें कब्र में रखा जाए तो कीड़े मकोड़े हमें टच न करें? मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। क्या हम ये नहीं चाहते कि हमारी कब्र ताहत निगाह वसी कर दी जाए? क्या हम ये नहीं चाहते कि हमारी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाए और जन्नत की खूबसूरत और जन्नत की शानदार और जन्नत की खुशबूदार हवाएं आने लगे और हम मीठी नींद सो जाए? अगर ये सब चाहते हैं, अगर मौत याद है, अगर आखिरत याद है, अगर रूह निकलने के वक्त की तकलीफ याद है, अगर मलकुल मौत का आना याद है, अगर अल्लाह से मुलाकात याद है, अगर प्यारे नबी से मुलाकात याद है, फिर गुनाहों से बचना आसान है, फिर गुनाहों से बचना आसान है, फिर फजर की नमाज पढ़ना आसान है, फिर रमजान के बाद भी अल्लाह का कुरान पढ़ना आसान है, फिर अपने दिल को अल्लाह पर फिदा करना आसान है। फिर एक ही जवानी है, एक ही मौका है, एक ही चांस है, इस जवानी को अल्लाह पर फिदा करना आसान है। और जब बंदा अल्लाह को भूल जाता है, फिर जब अल्लाह के लिए उसके पास वक्त नहीं है, अब उसको टाइम पास नहीं होता, वो टाइम पास करना चाहता है, इसीलिए कुछ न कुछ चीजें खाता रहता है टाइम पास के लिए, इसीलिए वो गेम खेलता है टाइम पास के लिए, इसीलिए वो बार बार व्हाट्सएप चेक करता है टाइम पास के लिए, इसीलिए वो बहुत सी मर्तबा दोस्तों की कंपनियों में फुजूल वक्त जाया करता है टाइम पास के लिए। मेरे अजीज, ये दुनिया टाइम पास करने की जगह नहीं है, ये दुनिया गफलत की जगह नहीं है, ये दुनिया ऐश की जगह नहीं, ये राहत की जगह नहीं, ये सुकून की जगह नहीं, ये इत्मीनान की जगह नहीं, ये मजे करने की जगह नहीं, ये पिकनिक की जगह नहीं, ऐश करने की जगह तो जन्नत है। जन्नत ऐश की जगह, राहत की जगह, सुकून की जगह, इत्मीनान की जगह, मजे करने की जगह, पिकनिक की जगह, खाओ पियो घूमो मजे करो ऐश करो। कहां पर? फरमाया जन्नत में। अरे क्यों? फरमाया दुनिया में अपने नफ्स को कुचल के आया, अपनी नजर की हिफाजत करके आया। एक वो वक्त आएगा कि जन्नत में अल्लाह का दीदार होगा। और याद रखना, जब बंदा जन्नत में अपने अल्लाह का दीदार करेगा ना, तो जन्नत की नेमतों को भूल जाएगा, जन्नत के खानों को भूल जाएगा, और जन्नत की खूबसूरती को भूल जाएगा, हूरों को भूल जाएगा, और जन्नत की गिज़ाओं को भूल जाएगा, और जन्नत की मुख्तलिफ किस्म की नेमतों को, जन्नत की नहरों को, और जन्नत के बालाखानों को, और जन्नत की आबिश्कारों को इंसान भूल जाएगा। कब तक? फरमाया जब तक अपने अल्लाह का दीदार करेगा। जैसे ही दीदार वाला सिलसिला बनोगा, दोबारा उसका जन्नत में ध्यान लगेगा। जब फिर अल्लाह का दीदार होगा ना, फिर जन्नत की नेमतों को भूल जाएगा। तो जैसे भी लोग हैं जो बार बार अल्लाह का दीदार करेंगे, अल्लाह ताला हर एक को अपना आम दीदार कराएंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को अपना स्पेशल दीदार कराएंगे। अल्लाह का दीदार इतने सब लोग कैसे कर सकेंगे? अरे हम दुनिया में करोड़ों लोग चांद को कैसे आसानी से देख लेते हैं। हम में से किसी को तकलीफ होती है क्या कि मैं चांद देख रहा हूं, तू चांद न देख? ये तो अल्लाह की, चांद तो दुनिया में अदना सी कुदरत है, इसको देखना आसान है। दुनिया जन्नत की सबसे कीमती नेमत बता रहा हो, अल्लाह का दीदार है। अब जिसको अल्लाह का दीदार करना हो, वो ये कह सकता है कि मैं बदनजरी से बच नहीं सकता। जिसको अल्लाह का दीदार याद होगा, वो बदनजरी से बचेगा, वो अपनी आंख के गलत इस्तेमाल से बचेगा, वो नामहरमों को देखने से बचेगा, वो क्रिकेट का शौक रखने से बचेगा, वो पिक्चरों को देखने से बचेगा, वो कॉमेडी देखने से बचेगा, वो मोबाइल पर वक्त जाया करने से बचेगा, वो आंखों के गलत इस्तेमाल से बचेगा। उसको पता है कि मुझे तो अल्लाह का दीदार करना है,
مجھے تو اللہ سے ملاقات کرنی ہے. اور جو شخص بد نظری سے بچتا ہے نا اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی حلاوت نصیب فرماتے ہیں. ایمان کی حلاوت، ایمان کی حلاوت، ایمان کی حلاوت. حلاوت کہتے مزہ کو، حلاوت کہتے چاشنی کو، حلاوت کہتے ہیں لذت کو. جیسے کھانے میں ہر چیز کی اپنی حلاوت ہوتی ہے، آئس کریم کی اپنی حلاوت ہوتی ہے، ڈرائی فروٹ کی اپنی حلاوت ہوتی ہے، کھانے پینوں کی چیزوں کی اپنی حلاوت ہوتی ہے. تو میرے عزیزوں ایمان کی بھی ایک حلاوت ہے. کس کو ملے گی؟ فرمایا جو بد نظری سے بچے گا، جو بد نظری سے بچے گا نا اللہ اس کو ایمان کی حلاوت نصیب فرمائیں گے. میرے نوجوانوں یہ نہ کہو کہ ہم بد نظری سے نہیں بچ سکتے. اگر نہیں بچ سکتے ہوتے اللہ کبھی بھی بد نظری سے بچنے کا ہمیں حکم نہیں دیتے. اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے. اس لیے فرمایا مردوں کو بھی چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور مستورات کو بھی چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھنا، یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، یہ جوانی کا نشہ اتر جائے گا، میں اور آپ قبرستان کے حوالے کر دیے جائیں گے. جیسے ہمارے پردادا کو، ان کے ابا کو، ان کے ابا کو قبرستان کے حوالے کر دیا گیا، اسی طرح مجھے اور آپ کو قبرستان کے حوالے ہونا ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے. اس لیے میرے عزیزوں آج کی مجلس میں اس بات کو طے کرو، سچے دل سے طے کرو. یہ نہیں اوپر اوپر ٹھیک ہے انشاءاللہ، نا 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 نا، اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ یہاں موجود ہے، ہم یہاں پر تو ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ یہاں پر نہیں ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. اللہ اکبر، یہ اللہ کے قرآن کی بات چل رہی ہے. قرآن کیسی کتاب؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ سچی پکی کتاب میں اللہ خود فرما رہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. اور اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. جہاں ہم دو ہو وہاں اللہ تیسرے ہے، جہاں ہم تین ہو وہاں اللہ چوتھے ہے، جہاں ہم چار ہو وہاں اللہ پانچویں ہے. اور ہم کیا سنتے ہیں؟ اللہ بڑے سننے والے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ سننے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ تو سب جاننے والے ہیں. کیسے سننے والے ہیں؟ کالے رات میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹی کے چلنے کی آواز کو بھی سن لیتے ہیں، اور وہ چونٹی کہاں چل رہی ہے اس کو جان بھی لیتے ہیں. اور ہم جو کچھ کرتے ہیں پورے دن میں، رات دن، ہمارا سونا کیسا، ہمارا اٹھنا کیسا، ہماری زندگی سنت کے مطابق ہے یا نہیں، ہمارے دل میں پیسوں کی محبت ہے، گھر کی محبت ہے، چیزوں کی محبت ہے، گاڑیوں کی محبت ہے، یا یہ دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے اور اس دل کو پتا ہے کہ اللہ کی محبت ہوگی تو دنیا قدموں میں آئے گی، عافیت کے ساتھ آئے گی، آسانی کے ساتھ آئے گی، برکتوں کے ساتھ آئے گی. میرے عزیزوں اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتے ہیں. انہ علیم بذات الصدور. تیرا اللہ تو سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے. یہ آنکھ سے ہم کیا دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے. یعلم خائنۃ الاعین. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کا قرآن کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین، کہ تیرا اللہ تو جو ہے وہ آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے. وما تخفی الصدور. اور تم اپنے سینوں میں کیا بھید چھپائے ہوئے ہو اللہ کو وہ بھی معلوم ہے. واللہ خبیر بما تعملون. تم جو بھی کام کرتے ہو، جو بھی عمل کرتے ہو اللہ پاک کو سب معلوم ہے. اگر کوئی گناہ کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے اور اللہ کو ناراض کر رہا ہے، اسی کی دھرتی پر اسی کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، اسی کا رزق کھاتے ہوئے اسی سے بغاوت کر رہا ہے، اللہ اسے بھی جانتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.
خلاصہ یہ ہے کہ تم جو بھی کام کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، ہر وقت اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم اللہ کی نظر میں ہیں، ہم اللہ کی واچ میں ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ تم اللہ کو کہاں دور سمجھتے ہو؟ تمہارے آزو بازو والے تم سے دور ہے، تمہارے ہاتھ پیر تم سے دور ہے۔ ایک بات یاد رکھو، اللہ تو تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ افسوس اس بات کا کہ ابھی تک یہ فاصلہ طے نہ ہوا۔ میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ تو بہت قریب ہے، ہمیں اللہ کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اپنے خالق کو اور اپنے مالک کو اور اپنے پالنہار کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مکہ مکرمہ وہ مبارک سرزمین ہے جہاں پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور عجیب بات، حدود حرم میں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکی کے برابر۔ ایک طواف کرو 1,00,000 طواف کا ثواب، 1 ریال صدقہ کرو 1,00,000 ریال صدقہ کرنے کا ثواب، ایک جو ہے 2 رکعت نفل پڑھو 1,00,000 نفل کا ثواب۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک کا 1,00,000 کا ثواب، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیزوں، یہ وہ مبارک سرزمین ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام کو وہاں کی بار بار کی حاضری نصیب فرمائے۔ یہ وہ مبارک شہر ہے جہاں تقریباً ہمارے نبی علیہ السلام کی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزرا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، معراج کا مختصر واقعہ وہ ذرا آپ کو سنانا چاہتا ہوں، تھوڑا دھیان سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ام ہانی رضی اللہ عنہا کے مکان میں آپ آرام فرما رہے تھے۔ رات کا وقت تھا، آپ آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ہمراہ تشریف لائے، دروازے سے نہیں آئے بلکہ ام ہانی رضی اللہ عنہا کے مکان کی چھت پھٹی اور وہاں سے آپ تشریف لائے، اور بڑے ادب سے، واقعے کو مختصر کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں، بڑے ادب سے ہمارے نبی کو اٹھایا، ہمارے نبی کو جگایا، ہمارے نبی کو بیدار کیا اور معراج کے سفر کی خوشخبری سنائی۔ خلاصہ یہ ہے، اللہ پاک آپ کو بلا رہے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام بیدار ہوئے اور آپ وہاں سے حتیم کعبہ میں تشریف لے گئے جو بالکل قریب تھا وہاں سے، اور آپ حتیم کعبہ میں آرام فرمانے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ وہاں آپ کو اٹھایا اور معراج کے سفر میں چلنے کے لیے درخواست کی۔ ہمارے نبی علیہ السلام وہاں سے اٹھے اور آپ نے وہاں سے چل کر چاہے زمزم پر پہنچے، یہ بھی وہاں سے بالکل قریب ہے جہاں زمزم کا کنواں ہے۔ وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے نبی کو لٹایا اور سینے مبارک کو چاک کیا اور آپ کے سینے سے قلب اطہر کو، آپ کے دل مبارک کو نکالا، اور آپ جنت سے تشت لائے تھے جو سونے کا بنا ہوا تھا۔ اس تشت میں زمزم کے پانی سے آپ کے قلب مبارک کو دھویا اور اس کے بعد قلب اطہر کو اسی جگہ پر رکھ کر سینے مبارک کو بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک سواری لائے تھے جس کو براق کہتے ہیں، جو گدھے سے بڑی تھی اور کھچر سے چھوٹی تھی۔ یہ جنتی سواری تھی، اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے نبی علیہ السلام کو سوار کیا۔ ہمارے نبی، خلاصہ یہ کہ اس پر سوار ہوئے، ایک روایت کے مطابق ہمارے نبی آگے سوار ہوئے اور حضرت جبرائیل آپ کے ردیف بنے، آپ کے پیچھے سوار ہوئے، اور یہ سفر شروع ہوا مکہ مکرمہ سے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں اس سفر کا نقشہ کھینچتے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے چلی راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ سفر شروع ہوا۔ جب سفر شروع ہوا، یہاں سے آپ چلے، براق سواری کافی تیز سواری،
कुछ ही देर में आप यथरब पहुंचे, जिसको मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। उस जमाने में उसको यथरब कहते थे। आप यथरब पहुंचे, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपसे फरमाया कि प्यारे नबी जी, ये आपकी हिजरत की जगह है, तो आप यहाँ 2 रकात नफल अदा कर लीजिए। हमारे नबी ने वहां 2 रकात नफल अदा की। फिर आप वहां से आगे चले तो दूसरा स्टॉप हुआ तूरे सीना पर, कि हजरत जिब्राइल ने फरमाया, प्यारे नबी जी, ये वो जगह है, ये वो दरख्त है, यहाँ पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बातचीत किया करते थे। प्यारे नबी जी, आप यहाँ भी 2 रकात नफल अदा कर लीजिए। फिर वहां से सफर शुरू हुआ तो आप मदियन पहुंचे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, प्यारे नबी जी, ये शोएब अलैहिस्सलाम की बस्ती है, आप यहाँ भी 2 रकात नफल अदा कर लीजिए। फिर यहाँ से आगे चले, आपका चौथा स्टॉप हुआ बैतुल लहम पर। हजरत जिब्राइल ने फरमाया, प्यारे नबी जी, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश है, यहाँ पर भी आप 2 रकात नफल अदा कर लीजिए। यहाँ से आगे चले तो आप बैतुल मुकद्दस पहुंचे, और बैतुल मुकद्दस पहुंचे तो सारे अंबिया वहां पर मौजूद थे। अल्लाह अकबर कबीरा। और एक रिवायत के मुताबिक आसमान के सारे फरिश्ते भी वहां पर आ चुके थे। फिर क्या हुआ? उसके बाद अजान हुई, इकामत कही गई, हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने इमामत करवाई। अल्लाह अकबर कबीरा। आप तो इमामुल अंबिया है। हमारे नबी का मकाम बड़ा ऊंचा मकाम है, हमारे नबी की शान बड़ी निराली शान है। आपका मकाम भी ऊंचा है, आपकी शान भी बड़ी है। अल्लाह करे हम हमारे नबी के मकाम को समझे, अल्लाह करे हम हमारे नबी की शान को समझे। क्या कहने हमारे नबी के मकाम के, और क्या कहने हमारे नबी की शान के। हजरत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं, वो अहसन मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी, वो अहसन मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी। प्यारे नबी जी, मेरी आंख ने तो आप जैसा हसीन देखा ही नहीं। वो अजमल मिनका लम तलिद निसाअ, कोई माँ ने आपके जैसा खूबसूरत बच्चा जना ही नहीं। खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब। प्यारे नबी जी, आप तो हर ऐब से पाक है। कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाअ, ऐसा लगता है कि अल्लाह ने आपको ऐसा पैदा कर दिया जैसा कि आपने चाहा। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम यूं फरमाया कि मुहम्मद, इतना प्यारा नाम कि जब तक कोई अपने दोनों होंठ को मिलाएगा नहीं और चूमेगा नहीं, वहां तक ताजदार मदीना का नाम अदा होगा भी नहीं। अल्लाह अकबर। जिस नबी के नाम में इतना प्यार हो, उनके तरीकों में कितना प्यार होगा। किसी शायर ने कहा कि नबी का नाम लो तो होठ मिलते, आका का नाम लो तो होठ मिलते, और आका की बातें मानो तो आपस में दिल मिलते। हमारे नबी का नाम लो तो होठ मिलते, और हमारे नबी की बातें मानो तो आपस में दिल मिलते। तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम की शान तो बड़ी निराली शान है, आपका मकाम तो बड़ा ऊंचा मकाम है, और आप तो इमामुल अंबिया है बैतुल मुकद्दस में। अच्छा, एक बात और अर्ज कर दूं कि ये फर्ज नमाज नहीं थी, क्योंकि ईशा की नमाज तो हमारे नबी अदा कर चुके थे। मक्का फजर की नमाज भी हमारे नबी ने मक्का मुकर्रमा में अदा की, ईशा की नमाज भी मक्का मुकर्रमा में अदा की। ये थी नफल नमाज। खैर मेरे अजीजों, अब वहां से आगे का सफर शुरू हुआ, अब आसमानों का सफर शुरू हो रहा है। इसे मेराज कहते हैं। इससे पहले का जो वाकया यहां तक जो आपको जिक्र किया, उसको इसरा कहते हैं। इस वाकये को कहेंगे अल इसरा वल मेराज। तो कुरान करीम में जो तस्करा है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, ये वाक़या इसरा का है, ये अल इसरा का है। और वन नज्म में आमतौर पर जो तस्करा है वो मेराज के सफर का है। सफर एक ही है लेकिन नाम दो हो गए, अल इसरा वल मेराज। मेराज कहते हैं ऊपर की जानिब को, ऊपर के जानिब जाने को। अब हमारे नबी और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का सफर शुरू हो रहा है और आसमानों का सफर हो रहा
کہاں ہے؟ آپ پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا. آپ دوسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا. آپ تیسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا. آپ چوتھے آسمان پر پہنچے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا. آپ پانچویں آسمان پر پہنچے تو حضرت ہارون علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا. آپ چھٹے آسمان پر پہنچے تو سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا استقبال کیا. پھر آپ جب ساتویں آسمان پر پہنچے تو وہاں پر آپ کی ملاقات ہوئی. سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے آپ کی ملاقات ہوئی. میرے عزیزوں، یہ آسمانوں کا سفر مکمل ہوا. اب ہمارے نبی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے کا سفر پر چل رہے ہیں اور آپ پہنچے سدرۃ المنتہا پر. سدرہ کہتے ہیں بیری کو اور منتہا کہتے ہیں اینڈ کو، بارڈر کو، نو انٹری، کہ یہ وہ جگہ ہے کہ نیچے کے فرشتے بندوں کے اعمال لے کر جو جاتے ہیں ان کو یہاں تک آنے کی اجازت، اس سے اوپر جانے کی نہیں، اور اوپر والے فرشتے جو ہیں ان کو نیچے آنے کی اجازت نہیں. ذرا دھیان سے سمجھے، نیچے والے فرشتے بندے کے اعمال کو لے کر جاتے ہیں سدرۃ المنتہا تک، ان کے لیے یہ بارڈر. اوپر کے فرشتے اللہ کا حکم لے کر جو آتے ہیں وہ سدرۃ المنتہا تک. اوپر کے فرشتوں کی بھی بارڈر، وہ نیچے نہیں آ سکتے. نیچے کے فرشتوں کی بھی بارڈر، وہ اوپر نہیں جا سکتے. یہاں سے خیر ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر آگے چلے. واقعے کو مختصر کرتے ہوئے آپ صریف الاقلام پہنچے. اقلام قدرت کے چلنے کی جگہ جہاں پر تقدیر لکھی گئی تھی، جہاں تقدیر لکھی گئی وہاں پر آپ پہنچے. پھر وہاں سے ہمارے نبی علیہ السلام کا سفر شروع ہوا. اللہ اکبر کبیرہ. اور پیارے نبی پہنچے ہیں عرش معلیٰ پر. عرش معلیٰ پر جیسے ہی ہمارے نبی عرش معلیٰ پر پہنچے، اللہ پاک نے سارے نورانی پردے ہٹا دیے اور ہمارے نبی علیہ السلام نے ڈائریکٹ اپنے اللہ کا دیدار کیا. وہ کیا منظر ہوگا اور وہ کیا بہار ہوگی اور وہ ہمارے نبی علیہ السلام کی کیا کیفیت ہوگی. آپ اندازہ لگائے جب زلیخا کی سہیلیوں نے یوسف کو دیکھا تھا، یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا، اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی، تو یہاں تو ہمارے نبی اپنے اللہ کا دیدار کر رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے عزیزوں، کچھ تحفے پیش کیے، کچھ تحفے اللہ پاک نے دیے. خلاصہ یہ ہے کہ معراج کے سفر سے جو خاص چیز، جو بڑا اہم تحفہ، جو بڑا قیمتی تحفہ، جو بڑا نورانی تحفہ ہمارے نبی جو لے کر آئے وہ نماز کا تحفہ ہے. وہ نماز کا تحفہ ہے. وہ نماز کا تحفہ ہے. جب آپ نماز لے کر آئے صحابہ کرام خوشیاں منانے لگے. چلو چلو، اللہ سے لینے کا موقع مل گیا، اللہ سے لینے کا ذریعہ مل گیا. نماز آئی، صحابہ خوش ہو گئے. میرے عزیزوں، معراج کے سفر کی بہت سی جھلکیاں ہیں اور بہت ہی قیمتی اور نورانی باتیں ہیں. خلاصہ یہ ہے، ہمیں اس بات پر آنا ہے کہ ہمیں نماز 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 سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے. پھول ہے گلاب کا، کلی کس کام کی، جو نماز نہیں پڑھے اس کی زندگی بھی کیا کام کی. پیارے نبی نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، کہ نماز تو مومن کی معراج ہے. پیارے نبی نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز تو دین کا ستون ہے. گھر سے ستون ہٹاؤ پورا گھر گر جائے گا، مسجد سے ستون ہٹاؤ پوری مسجد گر جائے گی. یوں فرمایا کہ نماز تو دین کا ستون ہے. اگر دین میں سے نماز کو ہٹا دو تو پورا دین گر جائے گا. آقا فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز تو دین کا ستون ہے. پیارے نبی نے فرمایا کہ نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، امت کو دو پیغام دے رہے ہیں. الصلاۃ صلاۃ، میری امت نماز، میری امت نماز. وما ملکت ایمانکم، اور اپنے ماتحتوں پر رحم کرنا، اپنے ہاتھ نیچے والوں پر رحم کرنا. شوہر کو چاہیے کہ بیوی پر رحم کرے، بچوں پر رحم کرے،
ताजिर को चाहिए कि मजदूरों पर रहम करे, मस्तूरात को चाहिए कि अपने घर में काम वालियों पर रहम करे, अपनी बहुओं पर रहम करे। हमें चाहिए अपने माँ तख्तों पर रहम करे। दुनिया से जाते जाते प्यारे नबी अपने दो दर्द बता रहे हैं, अस्सला अस्सला, मेरी उम्मत नमाज, मेरी उम्मत नमाज। लेकिन अफसोस इस बात का कि प्यारे नबी की उम्मत आज नमाज को भूल गई है। ये अफसोस की बात है। इसलिए मेरा अजीजों, आज की मजलिस में ये तय करो कि इंशाअल्लाह हम नमाज कभी नहीं छोड़ेंगे। हम जान तो दे सकते हैं, हम नमाज नहीं छोड़ सकते। अरे नमाज की तो वो शान है जो बैतुल्लाह शरीफ के तवाफ को रोक देती है। तो ए इंसान, तेरे कामकाज और तेरे कारोबार और तेरे मेहमान और ये तेरी दुनिया भर की चीजों की क्या हैसियत है? नमाज तो नमाज है। नमाज पढ़ो, नमाज को जानदार बनाओ, नमाज को शानदार बनाओ, अपने वक्त पर नमाज अदा करो। इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता। अपना कुरान शरीफ में आप बार बार देखो, अक़ीमुस्सला अक़ीमुस्सला, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह ताला हमें नमाज का शौक अता फरमाए। जब बंदा सही मानों में नमाज पढ़ता है, ध्यान से नमाज पढ़ता है, क्वालिटी वाली नमाज पढ़ता है, अल्लाह देख रहे हैं, इस इस्तिहज़ार के साथ नमाज पढ़ता है, तो फिर ये नमाज बंदे को बेहयाई और बुराई के कामों से रोक देती है। मैं नहीं कहता, अल्लाह का कुरान कहता है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज तो बेहयाई और बुराई के कामों से रोक देती है। फरमाया बेशक नमाज तो बेहयाई और बुराई के कामों से रोक देती है। अगर हम नमाज भी पढ़ते हैं और झूठ भी बोलते हैं, इसका ये मतलब है कि हमारी नमाज सही नहीं। अगर हम नमाज भी पढ़ते हैं और धोखा भी देते हैं, इसका ये मतलब है कि हमारी नमाज सही नहीं। अगर हम नमाज भी पढ़ते हैं और बदनजरी भी करते हैं, इसका ये मतलब है कि हमारी नमाज सही नहीं। अगर हम नमाज भी पढ़ते हैं और किसी को तकलीफ भी पहुंचाते हैं, इसका ये मतलब है कि हमारी नमाज सही नहीं। गलती हमारी है, अल्लाह के कुरान की नहीं। अल्लाह अपने कुरान में साफ ऐलान फरमाते हैं और अल्लाह की बातें बदलती नहीं है। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह की बातें बदलती नहीं। अल्लाह के वादे बिल्कुल सच्चे होते हैं। वादल्लाहि हक़्क़ा व मन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला। अल्लाह तबारक व तआला ने सही समझ अता फरमाए। इसलिए मेरे अजीजों, अपनी नमाज को जानदार बनाओ, ध्यान से नमाज पढ़ो, क्वालिटी वाली नमाज पढ़ो। हमारे बाजू में कोई अल्लाह वाले आ जाए, हमारी नमाज जानदार हो जाती है। क्या बात है, अल्लाह वाले हमारे बाजू में खड़े। मेरे अजीज, हर वक्त इस बात को याद रख के ये अल्लाह वाले का जो खालिक है वो हर वक्त मुझे देखता है, तो इंशाअल्लाह हर वक्त नमाज सही हो जाएगी। नमाज सही पढ़नी है। नमाज से मत कहो कि मुझे काम है, काम से कहो कि मुझे नमाज पढ़नी है। नमाज तो पढ़ते ही है, लेकिन ध्यान से पढ़े, क्वालिटी वाली पढ़े। वुजू तो करते ही है, मिसवाक का एहतमाम करे। यूं फरमाया कि मिसवाक का क्या फायदा? मिसवाक का तो बहुत बड़ा फायदा है। अरे बहुत बड़ा फायदा, मिसवाक करने से अल्लाह खुश हो जाते हैं और सारी मेहनत अल्लाह को खुश करने की है। और आपको पता होगा कि बगैर मिसवाक के किला फतह नहीं हो रहा था और हम दुनिया फतह करने जा रहे हैं। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए। मिसवाक को मामूली मत समझना, मिसवाक बड़ी अहम चीज है। यूं फरमाया, जो शख्स मिसवाक करता है अल्लाह तबारक व तआला उससे खुश हो जाते हैं। जो शख्स मिसवाक करता है अल्लाह ताला मौत के वक्त उसे कलीमा नसीब फरमा देते हैं। और मौत के वक्त कलीमा मिला तो यूं फरमाया कि जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में
दाखिल होगा। लेकिन अफसोस सद अफसोस, आज हमारे पास मिसवाक नहीं होता, मिसवाक की अहमियत भी नहीं होती। अफसोस तो इसका है, बहुत से लोग कहते हैं हम मिसवाक रखते हैं तो 3 दिन के बाद हमारे जेब से मिसवाक गायब हो जाता है। वजह क्या है? 10 रुपये का है। मोबाइल कभी भी गायब नहीं होता, वजह ये कि 10,000 रुपये का है। उसकी मोहब्बत है, उसकी अहमियत है। अरे मिसवाक रखना भूल जाते हैं, मोबाइल रखना कभी नहीं भूलते। जिंदगी में कई ऐसे दिन याद होंगे कि मोबाइल भूल गए, सुबह में बाइक पलटाई, मोबाइल लेकर आए। क्यों? मोबाइल बगैर मेरा काम नहीं चलेगा। जिंदगी में शायद कोई ऐसा दिन याद नहीं होगा कि घर में मिसवाक भूल गए हो और बाइक पलटा कर मिसवाक लेने के लिए गए हो। शायद ऐसा कोई दिन याद नहीं होगा। वजह क्या है? फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत है मिसवाक, महा सुन्नत है, बड़ी सुन्नत है, इसकी वो हमारे दिल के अंदर अहमियत नहीं है। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए। कितना सवाब बढ़ जाता है मिसवाक के साथ नमाज पढ़ी जाए तो। इसलिए तय करो कि इंशाअल्लाह मिसवाक का एहतमाम करेंगे। एक अजीब और गरीब बात बताऊं आपको कि जब मिसवाक जेब में होता है ना मिसवाक, तो बहुत सी बलाएं, बहुत सी परेशानियां और बहुत से असरात सिर्फ मिसवाक के जेब में होने से खत्म हो जाते हैं। और एक बात याद रखना कि जिस घर में मिसवाक रख दिया जाए, बहुत से असरात उस घर से जड़ से खत्म हो जाते हैं। मिसवाक ये बहुत बड़ी ताकत है और मिसवाक तो बड़ी अहम चीज है। हमारे नबी इतना मिसवाक करते थे कि ऐसा लगता था कि कहीं मिसवाक फर्ज ना हो जाए। मिसवाक का तो इतना एहतमाम था। लेकिन आज अफसोस सद अफसोस, हमारे छोटे छोटे बच्चे माशाअल्लाह सुबह सुबह उठते हैं 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे और 6-7 बजे उठ जाते हैं। 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा। भाई क्या हुआ? का स्कूल जाना है। अरे ये तो बच्चा है, कहना स्कूल तो जाना ही पड़े। अजीब फलसफा है। 15 साल के जवान को माँ बाप ये कहकर सुला रखते हैं कि अभी तो बच्चा है, और 4 साल के बच्चे को ये कहकर उठा देते हैं, ना ना भाई स्कूल तो जाना ही पड़े, स्कूल नहीं जाएगा तो काम कैसे चलेगा। वो 15 साल का जवान फजर की नमाज के लिए बच्चा है, और ये 4 साल का बच्चा स्कूल के लिए बेचारे को इतनी जल्दी उठा देते हैं। हालांकि 7 साल से पहले तो नमाज के हुक्म देने के बारे में भी नहीं कहा, और उसको ABCD का हुक्म दे देते हैं और सुबह इतनी जल्दी उठा देते हैं। ये मसला भी मुफ्तियान किराम से पूछना चाहिए कि क्या 7 साल से पहले अपने बच्चे को स्कूल भेज सकते हैं, ट्यूशन भेज सकते हैं, मदरसे भेज सकते हैं? ये मसला मुस्तकिल दारुल इफ्ता में पूछना चाहिए। इस मसले को मैं यही खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए। मैं तो एक दर्द आज आपसे शेयर करने चला हूँ। देखो, एक सुन्नत पर अमल होगा ना, अल्लाह इसकी बरकत से बहुत सी सुन्नतों पर अमल की तौफीक देगा। एक नेकी दूसरी नेकी की दावत देती है, एक नेकी दूसरी नेकी को खींचती है। आप यूं मत समझना कि मैं एक सुन्नत की बात कर रहा हूं। ये एक सुन्नत पर चढ़ोगे तो इंशाअल्लाह ऊपर चढ़ जाओगे। सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक होगी, गुनाहों की नफरत दिल में आएगी, सुन्नतों की नूरानियत दिल में आएगी, और सुन्नतों पर चलने से अल्लाह मिलेगा, खालिक मिलेगा, मालिक मिलेगा, पालनहार मिलेगा। मैं एक चीज की तरफ आज की मजलिस में याद तवज्जो दिलाना चाहता है कि माशाअल्लाह हम सबके घरों में ब्रश होता है, कोलगेट होता है। मस्तूरात भी मेरी बात सुन रही है, वो मेरी तायीद करेगी कि मिसाल के तौर पर नूरानी मस्जिद के आसपास में 1000 के करीब छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, तो शायद हजारों के पास, ये हजारों बच्चों के पास ब्रश होगा, हजारों बच्चों के पास ब्रश होगा। 40 रुपये वाला, 50 रुपये वाला, 30 रुपये वाला, और तकरीबन हजारों बच्चे ब्रश करते होंगे। उसकी वजह यह कि उसके माँ बाप उसके लिए ब्रश लाए होंगे और ब्रश की अहमियत बच्चे को समझाई होगी, और ये कहा होगा कि बेटा इसके बगैर दांत खराब हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह ही बेहतर जानता है। हम लोग खुद देख ले, क्या हमारे घरों में छोटे छोटे बच्चों का मिसवाक है? गलती किसकी है? माँ बाप की है। ब्रश किसने लाके दिया? हमने लाके दिया। मौलाना हमारी अहलिया लाई, तो पैसे किसने दिए ब्रश लाने के? जब तूने ब्रश लाने के पैसे दिए
تھوڑا اللہ کے دین کو اہمیت دے دیتا, اللہ کے دین کو جگہ دے دیتا, پیارے نبی کی سنت کو اپنے گھر میں زندہ کروا دیتا, تو انشاءاللہ بچے کی عقل بھی تیز ہوتی, بچے کی پیدائی بھی تیز ہوتی, اللہ اس کو ہوشیار بناتا. تو آج ہر بچے کے پاس برش ہوتا ہے, لیکن افسوس سے افسوس ہر بچے کے پاس مسواک نہیں ہوتا, اکثر مستورات کے پاس مسواک نہیں ہوتا. جس گھر میں بھی حمام میں جانے کا موقع ملے تو برش نظر آتا ہے, وہاں پر مسواک نظر نہیں آتا. یہ بہت افسوس کی بات ہے. میں برش کرنے سے منع نہیں کرتا, آپ صبح برش کرو, رات سونے سے پہلے برش کرو, اچھی چیز ہے, میں منع نہیں کرتا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا مسواک کی ہمارے دل میں جگہ ہے؟ اچھا, ہمارا کیا حال ہے کہ موبائل کی بیلنس ختم ہوتی ہے نا تو دوبارہ فوراً اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, فون کرتے ہیں, موبائل کی شاپ پہ چلے جاتے ہیں کہ بھائی ہمارا بیلنس ختم ہوئی ہے اور اس کے بغیر میرا جینا حرام ہے, تو آپ جو ہے فوراً آپ بالکل تاخیر نہ کیجئے ورنہ میرا 1 گھنٹہ نکلنا بھی مشکل ہو جائے گا, آپ فوراً بیلنس کر دیجئے. لیکن افسوس صد افسوس مسواک ختم ہو جاتا ہے تو مسواک والے چچا کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ چچا آئیں گے تو انشاءاللہ ہم لوگ مسواک لے لیں گے, اور بیلنس فوراً بڑھوائے گا, مسواک لینے کے لیے نہیں جائے گا. وہ چونکہ وہ اہمیت نہیں ہے مسواک کی, وہ تو آئیں گے تو لے لیں گے. ارے میرے عزیزو, ایسا نہیں ہوتا. ہفتے کا کوئی ایک دن طے کیا جاتا ہے, مثال کے طور پہ جمعہ کا دن ہے, ہمیں پتا ہے مسواک والے آتے ہیں, تو ہم ایک ترتیب بنائے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میں میری فیملی کا, میرے بچوں کا مسواک لے لوں گا. مسواک جیب میں سے گر جاتا ہے, کوئی بات نہیں, آپ ایک مسواک کے 2 حصے کروا لو اور اپنے جیب میں رکھو. اور ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ پاک نے جس کو نوازا ہے وہ اس چیز کی پہل کرے کہ 10 مسواک لے لے. مسواک والے کے پاس کوئی نیک آدمی دکھے, دیندار آدمی دکھے, بیچارے کے پاس مسواک نہ ہو, اس کو مسواک دے دے, انشاءاللہ مسواک کی سنت زندہ ہوگی. دیکھو مسواک کی سنت کو معمولی نہ سمجھنا, اس سے اللہ خوش ہو رہے ہیں, اس سے موت کے وقت کلمہ مل رہا ہے. ایک ساتھی 8 سال تک ایک بزرگ کے ساتھ رہے, میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت کے اندر آپ نے کیا خاص بات دیکھی؟ کہا مولانا میں سفر حضرت میں ساتھ میں رہا, میں نے ایک یہ بات دیکھی کہ حضرت نے یہ 8 سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بغیر مسواک کے وضو کیا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو آج کی مجلس میں یہ طے کرو کہ انشاءاللہ موت تک مسواک کا کوئی نعرہ نہیں کریں گے. تو جب مسواک ہوگا, جب وضو میں کم پانی استعمال کیا جائے گا, سنت طریقے پر وضو کیا جائے گا, تو نماز شاندار ہوگی, اور نماز شاندار ہوگی زندگی جاندار ہوگی. نماز شاندار کرنے کے لیے کیا کرے؟ فرمایا جب مسجد میں داخل ہو تو مسجد کی سنتوں کا ادب کرے, سنتوں کا اہتمام کرے. مسجد میں سیدھے پیر سے داخل ہو, بسم اللہ پڑھ کر داخل ہو, درود شریف پڑھ کے داخل ہو, مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھے اور اعتکاف کی نیت کرے. 5 سنتیں مسجد میں داخل ہونے کی: سیدھے پیر سے داخل ہونا 1 سنت, بسم اللہ پڑھ کے داخل ہونا 2 سنت, درود شریف پڑھنا 3 سنت, اور دعا پڑھنا 4 سنت, اور اعتکاف کی نیت کرنا یہ 5 سنت. تو طے کرو کہ انشاءاللہ مسجد میں داخل ہوں گے سنت کے اہتمام کے ساتھ. کیا پڑھے؟ سیدھا پیر رکھیں, پھر پڑھے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف. یہ نیت کرے کہ خلاصہ یہ ہے, اس وقت دل میں یہ نیت ہو کہ جتنی دیر میں مسجد میں رہوں گا تو اتنی دیر میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا یا سنتل نہیں بولنا چاہیے. ارے میرے عزیز, جب وہ نیت کرتا ہے تو آخری عشرے کے اعتکاف کی نہیں کر رہا, نیت میں دل کا اعتبار ہوتا ہے. وہ یہ نیت کر رہا ہے, حضور علیہ السلام جب تک مسجد میں رہتے تھے تو سنت کی تو اعتکاف کی نیت کرتے تھے, اور ہمارے نبی کی نقل اتارنا سنت ہے. تو زبردستی یہاں نفل بلواتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. نبی کی نقل اتار رہے ہیں, اور نبی کی نقل اتارنا سنت کہتے ہیں. مسواک کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. ہمارے نبی جب تک مسجد میں رہتے تھے تو اعتکاف کی نیت کرتے
کرتے تھے تو یہ ہمارے نبی کی نقل اتار رہے ہیں. یہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا کہ سنت عمل ہے اور نیت میں دل کا اعتبار ہوتا ہے. ایک آدمی ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا, اسے پتا ہے کہ میں ظہر پڑھنے کے لیے آیا ہوں اور اس نے یوں کہہ دیا کہ میں عصر کی 4 رکعت فرض نماز پڑھتا ہوں. اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی ظہر کی نماز ادا ہوئی, عصر کی نہیں ہوئی. چونکہ گھر سے وہ نکلا تھا نا, اس وقت اس کی نیت تھی کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں, تو نیت کا اعتبار ہے. اور ایک بات یاد رکھنا, زبان سے بولنا بھی ضروری نہیں ہے, صرف دل کی نیت کافی ہے. نیت کا مدار تو دل پر ہے. بندہ توبہ کرے تو کوئی زبان سے استغفار کرنا ضروری نہیں ہے, وہ تو دل میں صرف نادم ہو جائے کہ اللہ پاک زندگی بہت گناہوں میں گزاری. الندم توبہ, دل کی ندامت بھی توبہ ہے. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. ہمارے گھر سے ہم کو یوں کہتے ہیں کہ 20 روپئے کی کھٹی دہی لے آنا. صبح میں کہا, دوپہر میں کیا بات ہے, مجھے کڑی کھچڑی بنا لیں. ٹھیک, کڑی کھچڑی تو جانتے نا کہ نہیں جانتے؟ کڑی کھچڑی سے ہمیں بہت زبردست واسطہ پڑتا ہے. کبھی کہیں سفر چلے گئے مہاراشٹر وغیرہ تو کھانے بیٹھتے ہیں تو کڑی کھچڑی آتی ہے اور پھر کہتے ہیں مولانا بہت محنت لگی کڑی کھچڑی بنانے میں اور آپ کی گجرات کی مشہور ڈش آپ کو کھلا رہے ہیں. اس وقت توبہ ہو جاتی ہے. بہت محنت سے وہ تلاش کی اس کی ریسیپی اور سوچا آپ کی گجرات کی مشہور ڈش اس کو کھلائی جائے. اس وقت ان کو پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ کا کون سے علاقے میں وقت لگا تھا. گھر سے ہمیں یوں کہا کہ آپ جو ہیں 20 روپئے کی کھٹی دہی لے آؤ, تو کیا ہم زبان سے وہ بولتے ہیں کہ میرے گھر سے 20 روپئے کی کھٹی دہی منگوائی ہے اور یہ میری بائک کا رخ دہی والے کی دکان کی طرف اور یہ میں نے اس کو پیسے دیے, اس نے دہی دی اور یہ میرے گھر والوں نے اس کو کڑی میں ڈالی اور اب میں کڑی کھچڑی کھانے جا رہا ہوں, ایسا بولتے ہیں؟ تو وہ دل میں ہوتا ہے. تو اعتبار تو دل کا ہے. موت کے وقت کیا نکلے گا زبان سے؟ جو چاہے گا وہ نکلے گا. نہ نہ نہ, کلمہ نکل جائے گا موت کے وقت. اتنا آسان نہیں ہے. جو دل میں ہوگا وہ نکلے گا. دل میں دنیا ہوگی تو دنیا بولتے بولتے جائے گا اور دل میں اللہ ہوگا تو اللہ اللہ کرتا جائے گا. جو دل میں ہوگا, یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے موت کے وقت کا. ایک شخص کو کلمہ تلقین کیا گیا, وہ کہتا ہے میں پڑھ ہی نہیں سکتا ہوں. کیا ہو گیا؟ کہتا ہے کہ جب میں کلمہ پڑھنے جاتا ہوں تو ترازو کا کانٹا میری زبان پہ آ کے اٹکتا ہے. کیا وجہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جب میں دنیا میں ناپتول کرتا تھا تو کمی کرتا تھا ناپتول میں, اس لیے ترازو کا کانٹا آج میری زبان پہ آ کے اٹکتا ہے. جو دل میں ہوگا وہ نکلے گا. اگر کرکٹ بھری ہوگی نا تو یہی سب نکلے گا. ایک شخص وہ کچھ میچ دیکھ رہا ہوگا تو اوپر کیچ گیا تو اس نے کہا یہ آؤٹ, اور اسی وقت اس کی روح قبض ہو, اسی وقت اس کی روح قبض ہو. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ریاض میں گیا تو ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ حد بتایا, میں نے ٹیکسی میں بیٹھا تو ڈرائیور کہہ رہا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. حضرت نے دیکھا ہے تو درود شریف بھی پڑھتا جا رہا ہے. اس کو کہا بیٹا ہمارے یہاں لوگ جب عام طور پہ ڈرائیونگ کرتے ہیں تو ان کی نمازوں کا ہی مسئلہ ہو جاتا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کثرت سے درود شریف پڑھ رہے ہیں, کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضرت یہ آپ لوگ جو کہتے ہو نا جیسی زندگی ہوگی ویسی موت ہوگی, یہ آپ تو کہتے ہو, میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا. حضرت نے کہا کیا دیکھ کر آیا؟ کہا میرا بھائی جو ہے نا وہ ٹرک کے پاس کھڑا رہتا تھا تو چاول وغیرہ کی جو بوری اوپر سے گرتی تھی تو وہ گنتا تھا 2 5 10 2 5 10 15 20 2 5 10 15 20 وہ بوری گنتا تھا. تو میں ابھی اپنے ملک گیا تھا تو اتفاق سے میں بھی میرے بھائی کے پاس گیا تو وہ بوری گن رہا تھا. اللہ کی شان, اوپر سے ایک مزدور نے ایک دم بڑی بوری اس زور سے اس کے ہاتھ سے گری کہ میرے بھائی کے اوپر گری اور میرا بھائی سیدھا دب گیا بوری کے نیچے. اس وقت اس کی زور زور سے آواز آ رہی تھی 2 5 10 15 20 2 5 10 15 20, یہ کہتے کہتے اس کا انتقال. تو میں نے دیکھا کہ واقعتاً جیسی زندگی ہوتی ہے ویسی موت ہوتی ہے. حضرت اس دن سے میں نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا. اللہ کرے کہ میں درود شریف پڑھتا پڑھتا دنیا سے چلا. تو
تو ایک بات یاد رکھنا، جیسی زندگی ہوگی نا ویسی موت ہوگی، جیسی زندگی ہوگی ویسی موت ہوگی۔ موت کے وقت زندگی کا بڑا زبردست اثر پڑتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ موقع ہے اللہ کی طرف آنے کا، اللہ کو منانے کا۔ تو میں یہ عرض کر دوں کہ نماز میں دھیان کیسے لگے گا؟ آج ذرا دھیان سے سنیں، انشاءاللہ نماز جاندار بنے گی، نماز شاندار بنے گی۔ نماز میں دھیان لگے گا جب ہم قیام کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہم سجدے کی جگہ پر دیکھتے ہیں۔ کہاں دیکھتے ہیں؟ سجدے کی جگہ۔ اس وقت اس بات کو یاد رکھے کہ آج تو میں زمین کے اوپر ہوں، ان قریب میں زمین کے نیچے ہوں گا، ان قریب میں زمین کے نیچے ہوں گا۔ بھائی جانا ہے نا ہم سب کو؟ اچھا، ہم میں سے کس کس کا انتقال ہونے والا ہے؟ 25%۔ ایسا کچھ ہو تو ہم بھی ان میں رہنے آ جائیں۔ کس کس کا انتقال ہونے والا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ نا، ایسا پیچھے والے بھی۔ ڈر تو مجھے بھی لگ رہی ہے، تو کیا کریں، جانا تو بھائی۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ خوشی کی بات ہے کہ نہیں دنیا سے جانا؟ بہت خوشی کی بات ہے، خوشی کی بات ہے، ارے بہت خوشی کی بات ہے۔ ایک 10 سال کا بچہ سورت میں ہو اور اس کی ماں کاٹھیا واڑ ہو، تو بچے کو کہاں اچھا لگے گا، سورت میں کہ کاٹھیا واڑ میں؟ کاٹھیا واڑ میں۔ تو ارے سب سے زیادہ ہم سے رحم کرنے والے اللہ، تو بندے کو یہاں اچھا لگے گا کہ اللہ کے پاس اچھا لگے گا؟ نہ کوئی ٹینشن ہے، نہ شوگر ہے، نہ پریشر ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، اور اللہ کو راضی کر کے چلا جائے۔ یوں فرمایا کہ موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے، اگر موت ہی نہ آئے تو اپنے اللہ کا دیدار کیسے کرے گا، پیارے نبی سے ملاقات کیسے کرے گا؟ فرمایا موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے۔ یوں فرمایا موت تو ایک پل ہے جو بندے کو اپنے خالق سے ملا دیتی ہے۔ یوں فرمایا کہ موت تو ایک سچے مومن کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے اور بڑی سعادت کی بات ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، آخری وقت ہے، آخری گھڑیاں ہے، بیوی رو رہی ہے، افسوس کر رہی ہے۔ تو فرمایا میری بیوی تو کیوں روتی ہے، تو کیوں افسوس کرتی ہے؟ کل رات جب میں سویا تھا تو پیارے نبی کو خواب میں دیکھا، پیارے نبی نے فرمایا کہ بلال سحری بیوی کے ساتھ کر لے، سحری خلاصہ یہ کہ بیوی کے دسترخوان پر کر لے، افطاری میرے ساتھ کر لینا۔ میری بیوی یہ تو خوشی کی بات ہے، سعادت کی بات ہے، اپنے نبی سے ملاقات کروں گا، میرے دوستوں سے صحابہ سے ملاقات کروں گا، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ بیوی کو تسلی دے، ادھر سورج غروب ہو رہا ہے اور ادھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ علماء یوں فرماتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ادھر بلال کا انتقال ہوا ہوگا اور ادھر حضور کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ چکے ہوں گے۔ جیسی زندگی ہوتی ہے نا ویسی موت ہوتی ہے۔ زندگی بلال رضی اللہ عنہ نے ایسی گزاری تھی، موت بھی کیسی آئی۔ اور ایک قاعدہ یاد رکھنا، جس کا جہاں انتقال ہوا نا وہاں، جس کو جہاں دفن کیا وہاں سے اٹھایا جائے گا۔ اون میں دفن کیا تو اون سے، ادنا میں دفن کیا تو ادنا سے، بیستان میں دفن کیا تو بیستان سے، سورت میں دفن کیا تو سورت سے۔ یوں فرمایا کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو آرام فرما رہے ہیں وہ مدینہ منورہ میں، ہمارے نبی کو کہاں سے اٹھایا جائے گا؟ مدینہ منورہ سے۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی جو مزار ہے وہ دمشق میں ہے۔ تو قاعدہ تو یوں کہتا ہے ہمارے نبی علیہ السلام کو اٹھایا جائے گا مدینہ منورہ سے اور حضرت بلال کو اٹھایا جائے گا دمشق سے۔ مناقب حضرت بلال میں لکھا ہے سعادت حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی، پیارے نبی نے فرمایا کہ بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے گا، بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے گا۔ ایسے ہی سعادت ملتی ہے میرے عزیزوں، ایسی قربانیاں دی تھی۔ میرے جوانوں آج موقع ہے، یہ جوانی اللہ پر فدا کر کے بتاؤ، توبہ کر کے بتاؤ، گناہوں سے بچ کر کے بتاؤ۔ میں اپنی جوان بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کر لے عبادت جوانی میں، یہ سستی اچھی نہیں، جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں۔ کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ
कि जो अपनी जवानी अल्लाह पर फिदा कर दे, अल्लाह कयामत के दिन उसको अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। अल्लाह कयामत के दिन उसको अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। आज मौका है, ये जवानी देखो, कई बुरे लोगों को उनकी जवानी चली गई, अरे कल तौबा करेंगे, कल तौबा करेंगे, ये कहते कहते कई जवान कब्रिस्तान के हवाले हो गए। कब्रिस्तान ऐसे नौजवानों से भरे पड़े हैं जो यूं कहते थे कि बुढ़ापे में तौबा करेंगे, बुढ़ापा आया ही नहीं, जवानी में मौत ने उन्हें आ पकड़ा और अल्लाह को प्यारे हो गए। मेरे अजीजों, ये मौत मुझे भी आएगी, आपको भी आएगी, मैं भी यहां से चल बसूंगा, आप भी यहां से चल बसेंगे। और एक बात याद रखना, न मैं दुनिया में रहूंगा, न आप रहेंगे, न मेरी फैमिली रहेगी, न आपकी फैमिली रहेगी, न मेरी जमीन जायदाद दुकानें न मेरी रहेगी, न आपकी रहेगी। इस दुनिया पर तो कयामत आने वाली है, यहाँ तो सब खत्म हो जाएगा। कुल्लु मन अलैहा फान, एक वो दिन आने वाला है, हर चीज फना हो जाएगी, बाकी क्या रहेगा? वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, सिर्फ और सिर्फ तेरे रब का जाहो जलाल बाकी रहेगा। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ए इंसानो और जिन्नातों की जमात, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? मेरा अजीजों, आज मौका है, हमें चाहिए कि हम नेक बन जाए, हम एक बन जाए, नमाजों का एहतमाम करें। एक माँ थी, वो अपने बच्चों को फजर की नमाज में उठाती नहीं थी, वो माँ की हिम्मत नहीं होती थी, माँ को रहम आ जाता था। बच्चे चूंकि रात में लेट सोते थे, मीठी नींद सोते थे, माँ उठाने जाती, माँ का दिल भी करता, लेकिन माँ को रहम आ जाता। फिर माँ इसके लिए तो तैयार हो जाती कि मेरे बच्चे मीठी नींद सोए रहे, लेकिन माँ इसके लिए तैयार नहीं होती कि मेरे बच्चे फजर की नमाज पढ़े। वो माँ का दिल सख्त हो गया था। वो माँ एक बुजुर्ग के पास आई, मौलाना के पास आई, कहने लगी, मौलाना साहब कोई तरकीब बताए, कोई वजीफा बताए, कोई अमल बताए, फजर की नमाज में बच्चे को उठाने को दिल नहीं करता है, उठाने जाती हूँ, उठाना चाहती हूँ, बड़ी मीठी नींद में होते हैं, गहरी नींद में होते हैं, फिर मैं आ जाती हूँ कि मेरे लाल सोते रहे, मेरे जिगर के टुकड़े सोते रहे, मैं माँ हूं ना, मुझे माँ से मोहब्बत है। हजरत ने एक सवाल पूछा कि मेरी बहन, अगर तेरी बिल्डिंग में आग लग जावे तो तू क्या करेगी? सुबह 6:30 बजे तेरी बिल्डिंग में। उसने कहा, हजरत फिर तो मैं अपने बच्चे को उठाऊंगी, चूंकि मैं माँ हूं ना, तो मैं बच्चे को आग में जलते हुए देखना कभी भी पसंद कर सकती नहीं हूं। तो हजरत ने बड़े नरम अंदाज से कहा, मेरी बहन चल तू उठाएगी, लेकिन तू वहां जाए और तुझे रहम आ जाए तो, कि बहुत मीठी नींद सोया है, थोड़ा आराम से सोने दो, ना 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 ना, खींच के भी बाहर ले आऊंगी, क्योंकि माँ हूं, कभी भी उसको दुनिया की आग में चलते हुए देखना पसंद नहीं कर सकती। हजरत ने फरमाया, एक आह भरी कैसी माँ है जो दुनिया की आग में जलने नहीं देना चाहती और जहन्नम की आग में खुद अपने बच्चे को ढकेल रही है, धक्का दे रही है। इधर अजीजों, क्या हमारे बच्चों का इंतकाल नहीं होगा? क्या उनके जनाजे नहीं उठेंगे? क्या उनको सिर्फ दुनिया में रहना है? क्या उनकी शादी होगी, उनके बच्चे होंगे, बच्चे वेल सेट हो जाए, उनका मकान हो जाए, उनकी बाइक हो जाए, हाँ, आगे भी तो सोच के मेरे बच्चे की कब्र वेल सेट हो जाए, मेरे बच्चे की कब्र में जन्नत की खिड़की खुल जाए, मेरे बच्चे से अल्लाह खुश हो, सात बिच्छू मेरे बच्चे को टच न करे, बगैर हिसाब किताब के अल्लाह मेरे बच्चे को जन्नत दे दे। तो दुनिया के हद तक तो अक्सर माँ बाप रहम दिल है, लेकिन आखिरत के हद तक, बच्चे की मौत के हद तक कि बच्चा कब्र में बाप को दुआ दे रहा हो कि मेरे बाप ने, मैं छोटा था मुझे हाफिज बनाया था, आज उसकी बरकत से जब मैं नेक बना, आज अज़ाब कब्र से मैं बचा हुआ हूँ। अल्लाह मेरे बाप की भी मग़फ़िरत फरमा, उसकी रूहें और उसका रुआ रुआ उसके बाप को दुआ दे रहा हो। लेकिन वो माँ बाप तो मिलते हैं जिन्हें अपने बच्चों की दुनिया के हद तक की फिक्र है, लेकिन ऐसे माँ बाप कोई कोई मिलते हैं जिन्हें अपने बच्चों की आखिरत की फिक्र हो। इसलिए मेरा अजीजों, खून वालों, सूरत वालों, अतराफ वालों, दुनिया वालों, अपने बच्चों की दुनिया के साथ साथ, हमें मना नहीं करता अच्छा पढ़ाने से, मैं एक बात समझाना चाहता हूँ और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अपने वक्त को वसूल करो, अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाओ, अपने आप को अल्लाह के हवाले करो, अल्लाह से सुना करो, अल्लाह से दोस्ती करो, नेक बन जाओ, अल्लाह की जिम्मेदारी में हम आ जाएंगे, नेक बनेंगे हम अल्लाह की जिम्मेदारी में आ जाएंगे। अगर हम नेक न बने, गुनाह 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 किए,
پھر اللہ کی نظر سے گر جائیں گے اور اللہ دنیا کے حوالے کر دے گا، پھر ہم پریشان ہو جائیں گے۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ کی علیہا کا، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک چور ان کے گھر میں آیا، آ کر دیکھا کہ رابعہ بصریہ تو آرام کر رہی ہے، وہ نہیں جانتا تھا، اس کو پتا نہیں تھا رابعہ بصریہ کا مکان ہے، وہ تو دیکھا کہ ایک عورت ہے وہ آرام کر رہی ہے، اس نے چادر لی اور دروازے سے باہر جانے لگا۔ جیسے ہی کمرے سے باہر جانے لگا اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا، تو گھبرایا کہ یہ کیا ہو گیا، میں نابینا تو نہیں ہو گیا۔ اس نے چادر وہیں رکھ دی، پھر کمرے سے باہر نکلا تو غیب سے آواز آئی کہ ایک دوست سویا ہوا ہے نا تو دوسرا دوست جاگ رہا ہے، ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگ رہا ہے۔ رابعہ نے دوستی کس سے کی ہے؟ کہ اللہ سے کی ہے۔ سنا کس سے کی ہے؟ کہ اللہ سے کی ہے۔ دل کی تار کس سے جوڑی ہے؟ فرمایا اللہ سے جوڑی ہے۔ حالانکہ کام والی تھی، ایک گھر میں کام کرتی تھی، کالی کلوٹی عورت تھی، کوئی بہت خوبصورت نہیں تھی رابعہ بصریہ۔ 1000 سال پہلے سے رابعہ بصریہ کا انتقال ہوا ہے، لیکن ان کی ایک ایک عورتیں رابعہ بصریہ کو جانتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ رابعہ بصریہ نے دل کی زمین کا سودا اللہ سے کیا تھا، دل کی زمین کا سودا اللہ سے کیا تھا۔ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، ہر قدم پہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے سوئے حرم نامی کتاب میں کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ 2.5 سال میں مکہ مکرمہ پہنچے، 30 مہینے میں مکہ مکرمہ پہنچے، ہر قدم پہ 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت، 30 مہینے میں آپ مکہ مکرمہ پہنچے، طواف کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اللہ سے دعا کی، دعا کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ پر اللہ کی رحمتوں کی بارش برس رہی تھی۔ انہوں نے کیا دیکھا کہ حرم شریف کے دروازے سے ایک عورت اندر داخل ہوئی، انہوں نے دیکھا کہ اس عورت پر ان سے زیادہ اللہ کی رحمتیں برس رہی تھی۔ ان کو بہت تعجب ہوا کہ یار میں تو نیشاپور سے 30 مہینے میں آیا، ہر قدم پہ 2 رکعت نماز پڑھتا آیا، تو یہ کون عورت ہے اور ایسا کیا کر کے آئی کہ مجھ سے زیادہ اللہ کی رحمتیں اس پر برس رہی ہے؟ ایک بچے سے پوچھا تقریباً کہ بیٹا یہ عورت کون ہے؟ اس نے کہا چچا جان آپ نہیں جانتے اس کو، یہ تو مشہور خاتون ہے۔ کہا بیٹا میں پردیسی آدمی ہوں، اجنبی انسان ہوں، میں مکہ مکرمہ کا رہنے والا نہیں ہوں، میں نہیں جانتا ہوں اس عورت کو۔ تو اس نے کہا چچا جان یہ تو مشہور خاتون رابعہ بصریہ ہے۔ کہا رابعہ ہے؟ کہا ہاں۔ آپ بھی ایک دم خوش ہو گئے، بڑے ادب سے رابعہ کے قریب گئے، سلام کیا اور کہا کہ رابعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کی رحمتیں مجھ سے زیادہ تجھ پہ برس رہی ہے، تو کیا کر کے آئی اللہ کے عشق میں؟ رابعہ بصریہ نے کہا اے ابراہیم تو نیشاپور سے رب کے شاہی دربار میں پیشانی بچھاتا 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 آیا، اور میں اپنے رب کے شاہی دربار میں یہ دل بچھاتی 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 آئی ہوں۔ ابراہیم تو جبھی نیاز کر کے آیا، میں قلب نیاز کر کے آئی ہوں۔ میرے عزیزوں اللہ کے عشق میں دل بچھاؤ، اللہ کی محبت میں دل بچھاؤ، ایک ہی دل ہے اور ایک اللہ کے لیے ہے، اس دل میں اللہ کے غیر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ دل حسد سے پاک ہو، کینہ سے پاک ہو، بغض سے پاک ہو، عداوت سے پاک ہو، نفرتوں سے پاک ہو۔ گندے گلاس میں ہم پانی پینا پسند نہیں کرتے، گندے دل میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت کو ڈالنا پسند نہیں کرتے۔ یہ دل اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا عرش ہے، اس کو صاف رکھو۔ ہمارا دل گندا ہو، ہمارا گھر گندا ہو، ہمیں برداشت نہیں۔ یہ دل اللہ کا گھر ہے، یہ گندا ہو، یہ اللہ کو برداشت نہیں۔ اسی لیے اللہ والوں سے بیعت کروایا جاتا ہے، اسی لیے مشائخ صوفیہ کی جوتیاں سیدھی کرائی جاتی ہے، اسی لیے اللہ کے راستوں میں بھیجا جا رہا ہے۔ بھائی گشتوں میں جڑو، ملاقاتوں میں جاؤ، کیا مطلب ہے کہ اپنے دل پر محنت کرو، اپنی آخرت کو بناؤ۔ میرے عزیزوں یہی رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا دنیا سے جا رہی ہے، انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ رابعہ تیرے ساتھ کیا گزری؟ کہا جب مجھے قبر میں رکھا گیا نا تو 2 فرشتے آئے اور سوال پوچھا ماں ابو کی،
اے رابعہ تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا تم لوگ دونوں کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کے عرش سے آئے۔ رابعہ بصریہ نے کہا تم دونوں اللہ کے پاس جاؤ اور میرے اللہ سے یوں کہنا کہ آپ کی تو 18,000 قسم کی مخلوقات ہے، اس میں سے ایک بوڑھی رابعہ کو آپ نہیں بھولے، تو رابعہ کا تو آپ کے سوا ہے کوئی نہیں، رابعہ آپ کو کیسے بھلا سکتی ہے کہ اللہ آپ کی 18,000 قسم کی مخلوقات ہے، اس میں سے آپ رابعہ کو نہیں بھولے، تو رابعہ کا تو آپ کے سوا ہے ہی کوئی نہیں، رابعہ آپ کو کیسے بھلا سکتی ہے؟ میرا عزیزو رابعہ نیک بنی تو چور کے ہاتھ میں اندھیرا آ گیا، کیوں؟ اللہ نیک لوگوں کے ذمہ دار ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ نیک لوگوں کے سرپرست ہے، اللہ نیک لوگوں کے متولی ہے، اللہ نیک لوگوں کے ذمہ دار ہے۔ ایک بادشاہ کا محل تھا، اس کے سامنے بڑھیا کی جھوپڑی تھی، بادشاہ کو محل کا رینوویشن کرنا تھا، تو اس نے پولیس والے کو بھیجا کہ اس بڑھیا کو سمجھاؤ کہ تیری جھوپڑی ہمیں دے دے، تجھے ایک اور زمین دے دیتے ہیں، بڑی زمین دے دیتے ہیں، بڑی جگہ دے دیتے ہیں۔ پولیس والوں نے کہا بادشاہ سلامت، یہاں پر تو بڑھیا نہیں ہے۔ اچھا بڑھیا کی تحقیق کرو، پڑوس والوں نے بتایا وہ تو اپنے رشتہ دار کے یہاں 2.5-3 مہینے کے لیے گئی ہے۔ بادشاہ نے پھر پولیس والے کو بھیجا، جاؤ دیکھو اس کے گھر میں کوئی قیمتی سامان ہے۔ انہوں نے آ کر کہا بادشاہ سلامت اس کے گھر میں تو کوئی بھی سامان نہیں۔ کہا ایک کام کرو اس کی جھوپڑی ڈھا دو، جب بڑھیا آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ جھوپڑی ڈھا دی، بادشاہ نے اپنے خزانے کے دروازے کھول دیے اور یوں کہا کہ بہت جلدی اس کی تعمیر کی جائے۔ تقریباً 2-2.25 مہینے میں پورا رینوویشن ہو گیا اور بادشاہ کا محل بڑھ گیا۔ 2.5-3 مہینے ہوئے، وہ بڑھیا آئی، آتے 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 عجیب منظر دیکھتی ہے کہ میری جھوپڑی نہیں ہے اور بادشاہ کا محل آ چکا ہے، یہ تو رینوویشن ہو چکا ہے۔ تو اس نے پڑوس والے سے پوچھا، دور والے سے، کہ میری جھوپڑی کہاں گئی؟ تو کہا کہ وہ بادشاہ کو رینوویشن کرنا تھا تو آپ کی جھوپڑی توڑ دی۔ کہا پوچھا بھی نہیں مجھے اور میری جھوپڑی توڑ دی میری اجازت کے بغیر۔ کہا وہ بادشاہ نے ایک کو دیکھنے کے لیے بھیجا تھا، آپ تو یہاں تھے نہیں، آپ نہیں تھے اس لیے توڑ دی۔ بڑھیا نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اللہ میں یہاں نہیں تھی، کیا آپ بھی یہاں نہیں تھے؟ میں یہاں نہیں تھی، کیا تم بھی یہاں نہیں تھا؟ اللہ اکبر، یہ کہنا تھا کہ دھڑام سے بادشاہ کا محل گرا ہے، دھڑام سے بادشاہ کا محل گرا ہے، بادشاہ کا حال کا بے حال ہو گیا۔ ہاں 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 بات کیا ہے؟ بڑھیا کا تعلق اللہ سے مضبوط تھا، یوں دعا کی اور یوں عرش سے فیصلے آئے۔ جس کا تعلق عرش والے سے مضبوط ہو، فرش والے اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ آج ہمارا سب دوستوں سے تعلق مضبوط ہے، اللہ ہی سے کنیکشن لوز ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سوئچ بورڈ چینج کراتے رہتے ہیں، سوئچ چینج کراتے رہتے ہیں، گھر میں لائٹ نہیں آ رہی ہے، پنکھا بھی ہے۔ میں ایک ماہر تجربہ کار کو بلایا، اس نے اندر دیکھ کر کہا بھائی صاحب آپ 2 سال سے پریشان ہو نا، 2 مہینے سے آپ کی سوئچ میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کے مین سوئچ میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، سب اوکے ہے۔ پرابلم کیا ہے؟ کہ مین سوئچ کا وائر ہلا ہوا ہے، اس کے لیے کیا خرچہ ہوگا؟ کوئی خرچہ نہیں، وائر کو درست کیا اور اس کے گھروں میں لائٹ آ گئی۔ میرے عزیزوں سب سوئچ تو اوکے ہے، سب معاملے برابر چل رہے ہیں، مین سوئچ جو ہے نا اللہ کی، اس کے ساتھ ہمارا کنیکشن لوز ہے۔ وہ مضبوط ہوگا نا، لائٹ آ جائے گی، زندگی میں بہاریں آ جائے گی، دنیا پیر پڑی ملے گی، بیوی بھی ہماری ہوگی، بچے بھی ہمارے ہوں گے۔ اور یاد رکھنا اگر اللہ کی نہ سنی، فجر کی نماز میں میٹھی نیند سوتے رہے، نہ بیوی ہماری سنے گی نہ ہمارے بچے ہماری سنیں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں نمازوں کا اہتمام کرو۔ ایک مختصر سی بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کوئی بھی کام کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، دکھلاوے کے لیے نہ کرو۔ مدینہ منورہ میں ایک بادشاہ نے بڑا ہی خوبصورت ایک مسجد بنوائی، بڑی شاندار اور بڑی عالیشان مسجد بنوائی، اور اس کے اوپر بادشاہ کا نام لکھا گیا کہ یہ فلاں بادشاہ کے نام سے مسجد ہے۔ جب مسجد بن گئی، مسجد کی افتتاح ہو گئی، رات کو بادشاہ سلامت سوئے تو عجیب منظر دیکھا کہ کوئی بادشاہ کا نام مٹا رہا ہے اور کسی بڑھیا کا نام لکھ رہا ہے۔ بادشاہ نے فوج کو بھیجا، جاؤ دیکھ کر آؤ میرا نام کس نے مٹایا۔ فوجی نے کہا بھائی کوئی نے آپ کا نام مٹایا نہیں ہے۔
दूसरे दिन फिर बादशाह ने यही ख्वाब देखा, फौज वाले को भेजा। तीसरे दिन फिर यही ख्वाब देखा, तीसरे दिन फिर फौज वाले को भेजा। चौथे दिन बादशाह ने फिर यही ख्वाब देखा कि कोई उसका नाम मिटा रहा है, किसी बुढ़िया का नाम लिख रहा है। तो उसने फौजी लोगों से कहा कि भाई कोई मेरा नाम मिटा रहा है। उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत, आप खुद चले और हमारे साथ आकर देखें, आपका ही नाम लिखा हुआ है, न किसी ने आपका नाम मिटाया है, न किसी ने बुढ़िया का नाम लिखा है। तो बादशाह सलामत वहां गए मस्जिद की तरफ चौथे दिन, तो देखा कि वो तो बादशाह का ही नाम लिखा हुआ है। ख्वाब याद आया, ख्वाब में बुढ़िया की जो शक्ल बताई थी ना वो याद आया, बुढ़िया का नाम जो बताया था वो नाम याद आया कि किसका नाम लिखा हुआ है। करीब में किसी से मालूम किया, इस नाम तो बादशाह का ही लिखा हुआ था, इस नाम की कोई बुढ़िया यहाँ रहती है? तो किसी ने कहा वो तो यहीं करीब में रहती है, मस्जिद के थोड़ा सा आगे चलकर उसका मकान है। बादशाह सलामत उसके मकान पे तशरीफ ले गए। उसको तो पता नहीं कि बादशाह आया हुआ है, तो कहा कि सलाम किया और बुढ़िया से कहा कि आपको मालूम है मदीना मुनव्वरा में करीब में यहाँ एक मस्जिद बनी है? कहा हाँ मुझे मालूम है, हमारे बादशाह सलामत ने बड़ी शाही और बड़ी आलीशान और बड़ी तारीफी मस्जिद बनाई है। अल्लाह ताला हमारे बादशाह सलामत को जज़ाए खैर अता फरमाए। तो बादशाह सलामत ने आहिस्ता से पूछा कि उस मस्जिद में आपने क्या किरदार अदा किया है, आपका क्या लगा है उस मस्जिद के पीछे? तो बुढ़िया मुस्कुराई और कहने लगी, मेरे पास सही मानों में खाने को कुछ नहीं होता, तो मेरा क्या लगेगा मस्जिद में? मैं तो एक गरीब औरत हूँ और कमजोर औरत हूँ, अरे मेरा उस मस्जिद में कुछ नहीं लगा है। बादशाह ने कहा ना ना ना, आप बताएं आपने इस मस्जिद में क्या किरदार अदा किया है, मैं वही सुनने के लिए आया हूँ। और पूरा ख्वाब सुनाया। बुढ़िया रोने जैसी हो गई, कहने लगी मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन जिन खच्चरों पर इसकी ईंटें जाती थी मस्जिद की, तो मैं बड़ी मोहब्बत से उन खच्चरों को देखती थी और जो खच्चर यहाँ से गुजरते थे उन्हें पानी पिलाती थी कि ये अल्लाह के घर के काम के लिए जा रहे हैं। बादशाह सलामत ने कहा, तूने इखलास के साथ एक खच्चरों को पानी पिलाकर मेरे करोड़ों रुपए की चीज तूने पीछे रख दी और तेरा इखलास आगे हो गया। मेरे ऊन के साथियों, ये दुनिया की जिंदगी खत्म हो जाएगी, ये बयानात तो होते रहेंगे, लेकिन कल को हम कब्र भी चले जाएंगे। आज मौका है, तौबा करें, अल्लाह की तरफ आए। जब हम कयाम में हो, सजदे की जगह देखें, इस बात को याद रखें। किस बात को याद रखें? आज जमीन के ऊपर हूँ, एक दिन जमीन के अंदर होगा। रुकू में पैर के अंगूठे की तरफ देखें, इस बात को याद रखें कि इंतकाल के वक्त जो रूह निकलना शुरू होती है वो पैर के अंगूठों से होती है। सजदे में हम नाक के सिमत देखते हैं, इस बात को याद रखें कि कब्र में जो चीज सबसे पहले खत्म होती है ना, वो नाक खत्म होती है। तो सजदे में ध्यान लग जाएगा। कायदे में बैठे तो गोद में देखें और इस बात को याद रखें, ये जिस तरह खाली झोली है, ये गोद जिस तरह खाली है, इसी तरह खाली मुझे दुनिया से जाना है। इंशाअल्लाह नमाज शानदार होगी, जिंदगी शानदार होगी। बहुत से लोग कहते हैं मौलाना साहब हम अलार्म भी रखते हैं, फिर भी हमारी आंख नहीं खुलती। जब उनसे ये सवाल करते हैं कि अर्जेंट काम हो मुंबई में और सुबह फ्लाइंग पकड़नी हो सूरत से या उधरा से, तो आंख खुल जाती है? तो कहा हाँ खुल जाती है। अच्छा उसके लिए कोई नया अलार्म रखते हो? बोले नहीं नहीं, वही अलार्म से खुल जाती है। मौलाना उसके लिए तो पहली रिंग में ही खुल जाती है। अल्लाह अकबर, मुंबई जाने के लिए पहली रिंग में ही खुल गई और हमेशा हमेशा की जन्नत में जाने के लिए 7 रिंग पूरी हो गई, फिर भी आंख खुलती नहीं। इसका मतलब ये है कि अलार्म की गलती नहीं है, हमारे ईमान की कमी है। इसलिए तय करो कि इंशाअल्लाह हर महीने 3 दिन पाबंदी से अल्लाह के रास्ते में जाएंगे। कौन कौन तय करता है? सारे मसाइल का आसान हल, बिस्तर उठा और अल्लाह के रास्ते में चल। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआ से पहले थोड़ी देर के लिए आंखों को बंद कर लीजिए ताकि अल्लाह का जिक्र कर ले। जिक्र की मजलिस के बाद दुआ कबूल होती है। सारे हजरात देखो, अल्लाह देख रहे हैं, मुझे भी देख रहे हैं और आपको भी देख रहे हैं। बहुत ही मुख्तसर से वक्त के लिए, लेकिन दिल की हाजिरी से, जिस तरह राबिया बसरिया ने कहा था ना, मैं दिल बिछाती बिछाती आई हूँ, ये दिल को बिछा दो, ये दिल को बिछा दो। खबर के अंधेरे को याद रखो, अल्लाह देख रहे हैं, मुझे भी देख रहे हैं और आपको भी देख रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला
इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ते रहते मुस्कुरात आहिस्ता मर्द हजरात आवाज से अपना दर्द बताओ, शर्माओ नहीं यार। लोग गाली बोलते हुए नहीं शर्माते, गीबतें करते हुए नहीं शर्माते, ग्राहक के साथ घंटों बात करते हुए नहीं शर्माते, चाय की दुकानों पर बात करते हुए नहीं शर्माते। अल्लाह देख रहे, हम अल्लाह अल्लाह करते हुए क्यों शर्माए? आंखों को बंद रखे। ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मैं अल्लाह अल्लाह पढ़ूंगा, आप लोग भी मेरे साथ पढ़ना इस तसव्वुर से कि जब मैं अल्लाह अल्लाह पढ़ता हूँ ना तो मेरा दिल, मेरे बदन का एक एक हिस्सा, मेरे बदन का रोआ रोआ अल्लाह अल्लाह कह रहा है। अल्लाह की मोहब्बत में डूब करके कि मैं अल्लाह को पुकार रहा हूँ, प्यारे अल्लाह सुन रहे हैं, बेशक सुन रहे हैं। मैं अल्लाह को पुकारता हूँ, अल्लाह सुन रहे हैं। अगर किसी के दिल में ये बात हो कि मैं अल्लाह को पुकारूं और अल्लाह नहीं सुनते तो शायद दोबारा उसको कलमा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कुरान ये कहता है अल्लाह बहुत ध्यान से सुनते हैं। अल्लाह देख रहे, आंखों को बंद किए रखे। अल्लाह 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 मेरे दिल का, मेरे बदन का हुआ हुआ क्या बहुत खाने पीने के मजे से जरा अल्लाह के नाम का भी चक्कर दे। अल्लाह को इतनी कसरत से याद करो कि लोग तुम्हें दीवाना और पागल कहने लगे। अल्लाह 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 आंखों को बंद रखे, मुराद बढ़ा लीजिए, आंखों को बंद करके अल्लाह का याद दिल से अल्लाह से याद कीजिए। अल्लाह की रहमत आ रही है, हमारे दिल में समा रही है, हमारे दिल से जुल्मत और सियाही दूर हो रही है और हमारा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह। जुबान को तालू से लगाए, जुबान से न पड़े, दिल से अल्लाह अल्लाह, जुबान से नहीं दिल से। जिसको जिससे मोहब्बत होती है ना वो उसको दिल से ही याद करता है। अगर अपना कोई गुनाह याद आ जाए अल्लाह के सामने आंसू बहा, अल्लाह को बड़ा करीब करीब। जिंदगी बहुत गफलत में गुजारी, बहुत गुनाह किए, हमसे अल्लाह भी खुश नहीं, हमारे माँ बाप भी खुश नहीं। एक शख्स की माँ का इंतकाल हो गया, वो यूं कहने लगा तुम्हारी माँ जिंदा हो ना तो उसके पास जाके बैठा करो, मुझे अपनी माँ से मिलने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ता है। जिनकी माँ नहीं उनसे पूछो माँ कितनी बड़ी नेमत है, उनको माँ की याद कैसे आती है, वो माँ के हाथ का खाना कैसे याद आता है, वो माँ का प्यार से बेटा कहना कैसे याद आता है। बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए माँ बाप का तो बच्चा ही होता है। फरमाया कि अगर तुम्हें तुम्हारा अब्बा बुलाए तो फौरन हाजिर हो जाया करो। एक शख्स कहने लगे मेरे कान मेरे अब्बू की आवाज में मेरा नाम सुनने के लिए तरस चुके हैं, उनसे पूछो जिनके अब्बा दुनिया से चले गए। कैसे सब लोग हावी हो जाते हैं, कैसे सब लोग परेशान करना शुरू कर देते हैं, कैसे जवानी में जिम्मेदारियां बुरा कर देती है। माँ बाप इस जहां में सबसे बड़ी है नेमत, सच पूछिए तो ये है दोनों खुदा की रहमत। माँ बाप का दिल जीत लो कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी हाथ खाओगे। अल्लाह को मुंह बताना है, अल्लाह से मुलाकात करनी है, आंखों की हिफाजत नहीं की, क्या
नजरें उठा भी नहीं सकेंगे हम तो। वो घड़ी बड़ी खतरनाक होगी जब हमारा नाम लेकर हमारे वालिद साहब के नाम के साथ पुकारा जाएगा, फुलाएंगे फुला आ जाए हिसाब किताब के लिए, अल्लाह ले रहे हिसाब किताब। ऐसा लगेगा कि पूरे क्या हो गया आज। जब नामे अमल खुलेगा तो हर छोटी बड़ी चीज उसमें होगी, कहेगा नामे अमल को क्या हो गया कि इसमें न कोई छोटी चीज छोड़ी है न कोई बड़ी चीज छोड़ी है। इंसाफ का दिन आने वाला है। एक बकरी ने दूसरी बकरी के सींग को तोड़ा ना, अल्लाह ने दोनों बकरी को जिंदा करेगा और इससे कहेगा तू उसके सींग को तोड़ दे। जब वहां जहां बकरियों को इंसाफ मिलेगा क्या वहां मुझे आपको नहीं मिलेगा। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या तुम ये गुमान करते हो कि हमने तुमको ऐसे ही बेकार पैदा किया कि सिर्फ खाओ, घर की खर्ची चलाओ और मर के आ जाओ। वो अन्न तो मेरे ना ला तुर जाओ, क्या तुम दोबारा हमारे पास लौटाए नहीं जाओगे। अल्लाह सवाल पूछता है, जो अल्लाह से पीठ फेर के जाते हैं ना, अल्लाह उनसे कहता है फाइन मेरे बंदे कहां जा रहे हो। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे तेरे रब से किस चीज ने धोखे में डाल दिया। अल्लाह के अलावा कौन अच्छा लगा तुझे। याद रखना, जिससे मोहब्बत होगी उसके साथ उठोगे, उसके साथ अशरा होगा। क्रिकेटर से होगी तो उसके साथ, हीरो से होगी तो उसके साथ, और प्यारे नबी से होगी तो प्यारे नबी के साथ। इसीलिए कहा चेहरा भी नबी जैसा रख लो। बगैर मास्क के पुलिस वाले के सामने खड़े नहीं हो सकते, कल प्यारे नबी के सामने कैसे खड़े हो सकेंगे। इसीलिए मस्तूरातों का पर्दा पहन लो। चॉकलेट छिलके में अच्छी लगती है, छिलका वो चॉकलेट का वो कचरा निकल जाए तो कीड़ियां उस पर बसेरा कर लेती है। हीरे मोती को छुपाया जाता है, औरतें कीमती है, फरमाया तुम अपने आप को छुपाओ, तुम छुपाने की चीज लो। रहा में दिन रात गफलतों में, अबस यूं जिंदगी गुजारी, किया न कुछ काम आखिरत का, कटी गुनाहों में उम्र सारी। कुछ आंखें ऐसी है जिस पर जहन्नम की आग हराम है, उसमें से एक वो आग जो अल्लाह के खौफ से रोए। रोना आमतौर पर उस वक्त आता है जब बंदा अपने आप को गुनहगार समझता है। हमें तो अपनी नेकियां याद है, हमें रोना कहां से आया। सहाबाए किराम नेकियां करके रोते थे और हम गुनाह करके भी नहीं रोते। हमें भी यूं कहा कि नेकी करके दरिया में डाल देना, भूल जाना है उसको तो अल्लाह के यहाँ उसका अजर तो लेना है। गुनाह हो जाए तो याद रखना, लेकिन अफसोस सारे गुनाह करके भूल गए, छोटी मोटी नेकी करके अपने आप को नेक समझ लिया और उसका नुकसान ही हुआ। अल्लाह ने रात के आखिरी पहर में मुनाजात की लज्जत से महरूम कर दिया। अल्लाह नाराज होता है, खाना पीना नहीं छीनता, मुनाजात की लज्जत से महरूम करता है। कुरान शरीफ की तिलावत का सुरूर नहीं आता, जिंदगी गुजारने का लुत्फ नहीं आता। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाथ उठाइए, दुआ कर लीजिए। अगर रोना है अल्लाह के सामने, अपने मालिक के सामने, अपने खालिक के सामने रो लीजिए। रोना ना है, रोने वालों की शक्ल ही बना लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु अला हबीबि मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। प्यारे अल्लाह, रहीम वाला करीम आता अल्लाह, आप तो बड़े बादशाह है, आप तो बड़े शहंशाह है, आप तो अहकमुल हाकिमीन है, आप तो ताजदार मदीना के रब है। आसमान आप ही का बनाया हुआ है, जमीन आप ही की बिछाई हुई है। ये चांद सूरज सितारे चरिंदे परिंदे दरिंदे ये सब आपने ही बनाए हुए हैं। आप तो बड़ी ताकत वाले, आप तो बड़ी कुदरत वाले, आप तो रहमान है, रहीम है, करीम है, आप तो हन्नान है, आप तो मन्नान है, आप तो मलिक है, आप तो कुद्दूस है, आप तो सलाम है, आप तो मुमिन है, आप तो मुहैमिन है, आप तो अजीज है, आप तो जब्बार है, आप तो खालिक है, आप तो बारी है, आप तो मुसव्विर है, आप तो गफ्फार है, आप तो कहार है, आप तो वहाब है, आप तो रज़्ज़ाक़ है, आप तो फत्तार है। सारी ताला आप तो बड़े रहम करने वाले हैं। आपके रहम के वाक़े हमने पहले ही सुन रखे हैं कि 100 कत्ल करने वालों को भी आप तो माफ कर चुके हैं। वो बनी इसराइल की फाहिशा औरत, उसने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया, आपने उसके ज़िना जैसे गुनाह को माफ कर दिया। जुन्नून मिस्री दोस्तों के साथ रहते थे, उनको उन्होंने आपके नाम का अदब किया, आपने उनको अपना बता दिया। हबीब आजमी जो एक वक्त का सूदखोरों में से थे, उनको आपने तौबा की तौफीक दी, वलियों का सरदार जैसा बनाया। बिशर हाफी जो शराब के नशे में रहते थे, आपने उनको भी तौबा की तौफीक दी, अपने वलियों का सरदार जैसा बनाया। फुज़ैल बिन याज़ जो सिर्फ डाकू नहीं थे, डाकुओं के सरदार थे, आपने उन्हें तौबा की तौफीक
भी उन्हें भी अपने वलियों का सरदार जैसा बनाया। हमारे माजी करीब में जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह की अलैह गाने की दुनिया में मशहूर थे, इज्जत भी थी, शोहरत भी थी, दौलत भी थी, सब कुछ था, लेकिन अल्लाह आपने तौबा की तौफीक दी, सुकून भी अता फरमाया, आपके रास्ते की मौत भी अता फरमाई। कब्र खोदने वाला यूं कह रहा था कि जब मैं जुनैद की कब्र खोद रहा था ना तो कब्र में से खुशबू आ रही थी, कब्र में से खुशबू आ रही थी। क्या दाढ़ी न होती, इस्लामी लिबास न होता, न सुकून मिलता, न चेहरे पर वो रौनक मिलती, न एक मुल्क के अलावा कोई इनको जानता, और शायद कलमे की भी तौफीक न होती। लेकिन तौबा की, यू टर्न लिया, अल्लाह की तरफ आए। ए अल्लाह, हम लोग भी यू टर्न लेने के लिए आए हैं, दुनिया की मोहब्बत दिल से निकालने के लिए आए हैं। अल्लाह दूर दराज से मजमा आया हुआ है, आपको लेने के लिए आया हुआ है। आपको ढूंढते ढूंढते लोग आ गए हैं, आपको तलाश करते करते आ गए हैं। मेरी नजरों के सामने कुछ लोग अल्लाह दूर दराज के नजर आ रहे हैं। कोई तो ए अल्लाह भागतलाव से आया है, कोई रांदेर से आया है, ए अल्लाह कोई सगरामपुरा से आया है, कोई ऊन में मुख्तलिफ जगह से आया है, लोग दूर दराज से आए, कोई नवसारी से आए हैं। ए अल्लाह, ये सब आपको लेने के लिए आए हैं, आपको ढूंढते ढूंढते आ गए हैं, आपको तलाश करते करते आ गए हैं। चलो चले जाए, शायद अल्लाह की मोहब्बत मिल जाएगी, शायद दिल की सफाई हो जाएगी। इन्हें क्या पता, वो ऐसे कुएं में डोल डाल रहे जिस कुएं में पानी कोई नहीं। मैं खुदे गुनहगार इंसान हो, खताकार हो, सियाकार हो, मेरे से इन्हें क्या सीखने का मौका मिलेगा। मेरी जिंदगी तो एक बजने वाले ढोल जैसी है, बाहर से बोलता रहता हो, अंदर से खुद खाली हो। ये अल्लाह नेक लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, ये सब नादिम होकर मेरे सामने बैठे हुए हैं, इनके सदके तो फिर मुझसियाकार को भी माफ कर दे, मुझे भी किसी काबिल बना दे, मुझे भी अपने इश्क की लज्जत से मालामाल कर दे। अल्लाह, ये पूरा मजमा आपकी नजर करम का मोहताज है। अल्लाह, अल्लाह मोहताज है, अल्लाह अल्लाह मोहताज है। रब मोहब्बत की एक नजर डाल दे, हम सबको अपना बना ले, हमारी परेशानियों को दूर कर दे। मस्तूरात की बड़ी उम्मीद से आई हुई है, इतनी मस्तूरात परेशान होगी तो क्यारी होगी, सबकी परेशानियों को दूर फरमा। ये अल्लाह पूरी दुनिया में अमन अमान को कायम फरमा, हमें नमाजों के एहतमाम की, मिसवाक करने की, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करने की, अपने बच्चों की आखिरत की फिक्र अता फरमा। ये अल्लाह, इस मजलिस के इनेकाद के लिए जिन जिन हजरात ने मेहनत की हो, सुना है नौजवानों ने बड़ी मेहनत की है, कोशिश की है, ये अल्लाह उनकी मेहनतों को बारावर फरमा। वो चाहते थे दीनी फिजा कायम हो जाए, ये अल्लाह पूरी बस्ती में और उनकी जिंदगी में भी दीनी फिजा कायम फरमा दे। ये अल्लाह, जिन्होंने इस प्रोग्राम में जिस लाइन से मेहनत की हो, ये अल्लाह उन तमाम का नाम आप जानते हैं, उन तमाम को अपना वली बना ले, मोहब्बत की एक नजर डाल दे। ये अल्लाह, इस मजलिस के फैस को ताक़यामत खूब आम काम फरमा। कहने सुनने में कुछ कमी ज्यादती गलती हो गई हो, अपने फजल से मुआफ फरमा। जो ईमान वाले चले गए ना, उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा। जो ईमान वाले मौजूद है, उनको तौहीद पर जमा दे, शिर्क और बिदअत से बचा ले। ऐ अल्लाह, हर फर्द बशर, हर फर्द जिन को और उनकी कयामत तक की आने वाली नस्लों को अपने खजाने गैब से ईमान दे दे। अल्लाह, आज इनकलाब फरमा दे, आज हमारे दिलों में इनकलाब फरमा दे, दुनिया की मोहब्बत जड़ से निकाल दे, अपनी मोहब्बत दे दे, इस्लामी लिबास की मोहब्बत दे दे, नबी वाला चेहरा पसंद फरमा दे। अल्लाह अल्लाह, पसंद आ जाए, हमारे नौजवानों को पसंद आए, हीरो का पसंद ना आए, क्रिकेटरों का पसंद आए, ख्वाजा साहब का पसंद आए, पीरान पीर का पसंद आए, मशाइख का पसंद आए, सहाबा का पसंद आए, नबी का पसंद आए, सारे नबियों का पसंद आए। अल्लाह, इससे फैसले फरमा, आज जिंदगी को चेंज करने की तौफीक अता फरमा। कहने सुनने में कुछ कमी ज्यादती गलती हो गई हो, अपने फजल से मुआफ फरमा। इस मजलिस के फैस को ता क़यामत खूब आम काम फरमा। या अल्लाह, हम तमाम को मरने से पहले पहले सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, बार बार हरमैन शरीफैन की मकबूल हाज़री नसीब फरमा। जिनकी जो जायज़ तमन्नाएं हों, नेक मुरादें हों, उसे पूरा फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अपनी जगह पर बैठे रहे, एक आध मिनट का एक ऐलान ये सुन ले कि आप हज़रात से कहना चाहता हूँ कि अभी हमने जो अल्लाह अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये नियत करो इंशाअल्लाह रोजाना 1000 मरतबा अल्लाह अल्लाह पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह 1000 मरतबा, बहुत फायदा होगा, बहुत सुकून मिलेगा। अभी सुकून मिल रहा है ना, इससे भी ज्यादा सुकून मिलेगा। पढ़ोगे इंशाअल्लाह, मौत के वक्त अल्लाह अल्लाह करते करते इंशाअल्लाह चले जाएंगे। इतनी आवाज से कि हमारे कान में आवाज आए, किसी को तकलीफ ना हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तेजी से अल्लाह, मेरा बदन भी कह रहा है, मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह। 10 तस्बीह पढ़नी है, 20-25 मिनट लगेगी। दूसरा एक अमल, दुरूद शरीफ। जो शख्स 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, जो अल्लाह ताला उसको 40,000 इनाम अता फरमाते हैं, 10,000 दर्जे बुलंद फरमाते हैं,
10,000 रहमतें अता फरमाते हैं, 10,000 नेकियां अता फरमाते हैं, 10,000 गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। अब कितना आसान हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहब्बत की जुबान से तो तय करो कि इंशाल्लाह ये भी पढ़ेंगे। 1000 मरतबा असर की नमाज खत्म होना हम शुरू कर दे, दूसरे दिन असर तक हमें खुशी होनी चाहिए, अल्लाह अल्लाह करने का वक्त आया, प्यारे नबी पर दुरूद पढ़ने का वक्त आया, और 100 मरतबा सच्चे दिल से अस्तगफिरुल्लाह, इस तरह के मैं अल्लाह से माफी मांग रहा हूँ। करोगे इंशाल्लाह? करोगे ना? 1000 मरतबा अल्लाह अल्लाह, 1000 मरतबा दुरूद शरीफ, 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह। और इंशाल्लाह ये बयान आपको आइंदा कल या परसों इस हदीस की एक जगह है साकिब नौसारी मौलाना साहब, उस पर इंशाल्लाह आपको ये कल या परसों 1-2 दिन में इंशाल्लाह आपको ये बयान मिल जाएगा। आप हजरात से खुसूसी तौर पर दुआओं की गुजारिश है, आप भी मेरे लिए दुआ फरमाएं, इंशाल्लाह मैं भी आपके लिए दुआ करूंगा। बस थोड़ा से भी गुजारिश है हमारे लिए दुआ करें, जब हम सब की दुआएं वो एक साथ ऊपर जाएगी बहुत जल्दी कबूल हो जाएगी। करोगे ना इंशाल्लाह? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि